Okay, hello everyone. Once again, good evening to all of you. So again, welcome to our crash course Indian economy episode, class number 8. So today we are with the class number 8. That means we today we will be completing 50% of our Indian economy course. In your Indian economy series, if you see your roadmap, then you will come across 15 classes. For Indian economy, we have assigned 15 classes, and out of the 15 classes, we will be completing today class number 8. Alright, so the last class, that is class number 7, was on government budget and taxation. So due to some technical issues, electricity problem, we need to take the class from a system. Sharing the screen and whatsoever could not be present in front of you as person, so but class to korisu. Alright, panel lole bahut bhal enakake jonto ami class lo jua 6ta class ami janeka loisu aji ami class to janeka lom tenaka hole beshi bhal, but upay nai je electricity ketia keneka kati dibo tumi kobo nwara, but backup was ready so that the class was not compromised. Just ami screen or share screen computer screen or pora lobo laga hol. ঠিক আছে, so কোনে কোনে আহিছে অলপ চাই লও. Matthew, good evening. Hello sir, good evening. Yes, hello Matthew, good evening. Polash, hi, good evening. Good evening Sangeeta. Chalo, let's start. So what is today's topic? Aji amar topic hol financial market. Financial market. Financial market or ki sam ami aji money market and capital market. Okay, let's start with the meaning of financial market. What do we mean by financial market? Market money ki? First of all, ami jano ki market money ki hoy. Market, it is the term used for a place where buying and selling takes place. Good evening Bhashwati, good evening Khanjana. Alright, today we will be starting with financial market. And we have started. So আমি discuss কৰি আছো first of all market মানে কি? Market, it is a place. Market এটা জগা হয়, right? কি জগা? It is a place where buying and selling of goods and services takes place. The market, it is a place where buying and selling of goods takes place. Ba ami kobo paru ki where transactions occurs. That type of place or that place is known as market. Now what is financial market? Financial, the word comes from the word finance, means what? Money. Okay, finance mane money. So money ba finance ki, it is the rupees that we know in India. So it is the market of finances, it is the market of paisa. তো পয়সার মার্কেট কি? এই ফিনান্সিয়াল মার্কেট, ফিনান্সেসর মার্কেটটো কি হয়? Is it a place where buying and selling of money takes place? Is it a place? মই তোমালোকক সুধি আছো, আনসার দিবা yes or no. মই কি কৈছো, ফিনান্সিয়াল মার্কেট এটা জগা হয় যত পইচা কিনা বেচা হয়, যেনেকুৱা মার্কেটত বস্তু আৰু সার্ভিস কিনা বেচা হয়, ফিনান্সিয়াল মার্কেটত পইচা, ফিনান্সেস, মানি কি হয়?
কিনা আৰু বেচা হয়। Is it so? Yes or no? Yes or no? I'm watching the comment section. Please do comment. Okay, Sangeeta is saying yes. बाकी पब्लिक, आप लोगों को क्या लगता है? Yes. Jintu is saying yes. Pubali yes. Matthew is saying na janim. Okay, no issues. Janim ami. Bhashwati also saying yes. Yes. Even I will say yes. It is a place where buying and selling of finances takes place, but we do not use finances বুলি ক'লে আমি buying and selling বুলি নকওঁ. Goods আৰু services বুলি ক'লে yes we say buying and selling, কিন্তু আমি finances বুলি ক'লে মানে বেয়া মানে শুনিবলে বেয়া লাগে, right? But কথা কিন্তু actually হেতুকে technically হেতুকে হয়, but আমি buying and selling of money, buying and selling of finances বুলি নকওঁ. Okay, তে আমি কি কওঁ চাও কি? Financial market is a broad term referring to any center or arrangement where buyers and sellers participate in the trade of financial claims such as equities, bonds, currencies and derivatives. এতিয়া এইবোৰ equities, bonds কি হয় এইবোৰ আমি যে ক্লাছত জানিম, but এইবোৰ কি financial claims য'ত buyer আৰু seller participate কৰে in financial claim. ঠিক আছে, অলপ ডেফিনেশ্যনছবোৰ অলপ টেকনিকেল হয়, বুজিবলৈ অলপ টান হয়, চ' সদায় মই তোমালোকৰ আগত আছো so that I can make all the concepts easier. Look here. পইচা কাৰ লাগে? চবৰ লাগে স্যাৰ, আপুনি কি কয় কাৰ লাগে? পইচাটো চবৰ লাগিব, ৰাইট? বাট আমি ইয়াতে বিজনেছেছৰ কথা কওঁ, ইণ্ডিভিজুৱেলৰ কথা নহয়. All the businesses require money. Now এতিয়া বিজনেছেছ বুলি ক'লে কি ধৰণৰ বিজনেছেছ? For your information, there are 4 types of businesses. 4 types of businesses. The first one is sole proprietorship. The first type of business is sole proprietorship. The second type of business is partnership. The third type of business is HUF, Hindu Undivided Family. Hindu Undivided Family. And the last type of business is companies. Okay, they are the basic 4 types of business. Sangeeta, what is the term derivatives? Obviously, we will explain each and every one. Ji bostu ase everything we will explain. Ma matro kolu ki eibur term ite janibo nalage. Sob ami lahe lahe janim. Aji classot hebure discuss kori, including the derivative. Sole proprietorship kak koy? Juntu businessor manu ba manhu mane malik ejon hoy. Partnership juntu businessor malik minimum 2 জন, maximum 30টা হ'ব পাৰে according to the partnership act, যাক আমি business partners বুলি কওঁ. Fine. Then Hindu Undivided Family, HUF. HUF কি হয়? This is a type of business which we known as the Pushtani business. কি কোনোবা এটা জেনাৰেশ্যনৰ কোনোবা এটা ফ্যামিলিয়ে বিজনেছটো আৰম্ভ কৰিছিলে, ওকে, গোটেই ফ্যামিলিটোৱে ওনাৰ হয় আৰু হেড অফ দ্য ফ্যামিলি is the guardian of the business, যাক কৰ্তা বুলি কোৱা হয়, KARTA, কৰ্তা বা অসমীয়াত ক'ব গ'লে কৰ্তা. তো তাৰপিছত বিজনেছটো জেনাৰেশ্যন আফটাৰ জেনাৰেশ্যন পাছ অন হৈ থাকে আৰু সেইটো জেনাৰেশ্যনৰ যোন এল্ডেষ্ট মেল মেম্বাৰ জেনেৰেলি ৱেষ্ট বেংগলৰ বাহিৰে বাকি ৱেষ্ট বেংগলৰ বাহিৰে সব স্টেটস প্ৰত্যেকটো ষ্টেটত মেল মেম্বাৰে কৰ্তা হয়. But West Bengal is one of the states where in Hindu Undivided Family both male and female
considered as kota. ঠিক আছে, so এই পুষ্টানি বিজনেছবোৰক কোৱা হয় হিন্দু আনডিভাইডেড ফ্যামিলি, কি য'ত ফ্যামিলিটো মালিক। company কি ধৰণৰ বিজনেছ, কি companies are those business which are registered under Companies Act 2013, আগতে 1956 আছিলে Companies Act, আগতে 1956 আছিলে, after amendment it became Companies Act 2013. so মই কম those businesses which are registered under Companies Act 2013, those are company. so companyৰ মালিক কোন হয়, companyৰ মালিক হয় শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছ, আৰু হেতুৰ কোনো ধৰণৰ লিমিট নাই। ঠিক আছে, বাট আমি আমাৰ এই বিজনেছ বুলি ক'লে আমি খালি কোম্পানীটোকে কনসিডাৰ কৰিম, বিকজ এই ফিনান্সিয়েল মাৰ্কেটৰ যিমান যি ডিছকাছ কৰিব আছে, ইদাৰ উই উইল টেক গভৰ্ণমেণ্ট ইনটু কনসিডাৰেশ্যন or we will take the company into consideration. so amar gute financial market or discussion hobo government aru companies related, baki tinta discussion amar proyojon nai, mane yate fit nohoy, either it will be companies or it will be government. all right, fine, so etu part amar hoy gol. okay, so business mane ami eta company mean kori asu, so business koribo karone ki lage, paisa lage, ei paisa tok ami ki buli kau, capital buli kau, right? business koribo karone juntu মূলধনৰ প্ৰয়োজন, এটোক আমি কি বুলি কওঁ, capital. fine, now এতিয়া তুমি ফিনান্সিয়েল মাৰ্কেটৰ ডেফিনেশ্যনটো পুৰা গম পাবা কি এই capital business কৰ পৰা আনিব বা যোনটো জেগাৰ পৰা আনিব, I repeat ki the businesses from which sources it will get their capital into the business, those sources are known as financial market, or those sources are known as the component of the financial market, aru sob component ok milai ami financial market kobo paru. যেনেকৈ এক্সাম্পল যদি দিওঁ, তোমালোকে ক'বা তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট একদম মাথাত কি এক্সাম্পল আহিব, ছাৰ বেংকৰ পৰা লোন ল'ব, so bank is a component of financial market. so hope এই বস্তুটো অলপ অলপ ক্লিয়াৰ হ'ল, ফিনান্সিয়েল মাৰ্কেটৰ মিনিংটো কি, কি বিজনেছে যোনটো সোৰ্সৰ পৰা পইচা আনিব, যোনটো খালি বেংক বুলি নহয়, যি সোৰ্সৰ পৰা বিজনেছে পইচা আনিব এইটো কোৱা হয় ফিনান্সিয়েল মাৰ্কেট। ঠিক আছে, now financial market primary role is to efficiently transfer funds from those who have access, এইটো সব এই কথাটোৱে কলো, those who have excess capital, mi jar usorat capital ba jar usorat paisa beshi ase, to those who are seeking capital. ঠিক আছে, তার মানে কি financial market is actually a system ki where the funds will be mobilized from one point to the other. The one point will be the surplus capital point, ki jar usorat excess capital ase aru jar capitalor proyojon, এই যে সিস্টেমত যে ট্রান্সফার হব পয়সাটো এটো কোৱা হয় ফিনান্সিয়াল মার্কেট। অলরাইট, financial markets are typically characterized by having transparent pricing, basic regulations on trading, cost and fees, and market forces determining the prices of securities and trade. এই securities and all কি হয় আমি আজি বস্তুটো ডিসকাস কৰো, ঠিক আছে? Let's move on to the next slide. Okay, now ইয়াতে তুমি চাব পাৰা ফিনান্সিয়েল মার্কেট ইয়াতে লিখা আছে, চাই লও এবাৰ সব ক্লিয়াৰ আছে নে নাই? yes, সব ক্লিয়াৰ। Polash is asking, sir, how can delta capital and financial markets are correlated? Okay, I will come back to this, but all of class to me agbohai loi jao, tar pisot tomar question ahim. Okay, tomar question to appreciate koilu, then
sorry, মই তোমাৰ কোৱেশ্চনটো একনলেজ কৰিলোঁ. I will definitely answer it. So ইয়াতে চাইছা ফিনান্সিয়েল মাৰ্কেট, তাতে ইয়াতে লিখা আছে মানি মাৰ্কেট আৰু ক্যাপিটেল মাৰ্কেট. তাৰমানে এই দুটা বস্তু কি? এই দুটা বস্তু হ'ল ফিনান্সিয়েল মাৰ্কেটৰ দুটা টাইপ. All right. Now এটা বিজনেছৰ দৰকাৰ ক্যাপিটেলৰ. এতিয়া ক্যাপিটেল বিভিন্ন ধৰণৰ ক্যাপিটেল হ'ব পাৰে. যেনেকুৱা যদি আমি ক্যাপিটেলক ক্লাসিফাই কৰোঁ, এটা ক্যাপিটেল হ'ব পাৰে ফিক্সড ক্যাপিটেল আৰু এটা হ'ব ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল. যদি কিবা নুবুজা মোক কবা. ফিক্সড ক্যাপিটেল আৰু ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল, these are the two types of capital. Now fixed capital মানে কি? Fixed capital হল কি those capital or the money that is used to acquire fixed asset. Suppose company এটা amount দি factory এটা বনাই ললে, manufacturing plant এটা বনাই ললে. So এই manufacturing plant to, এই machine to, এই land বা building to কি হল businessor company tour fixed asset. So hey fixed asset to যে যোনটো পইচা দি ক্ৰয় কৰিলে হেতু কোৱা হয় fixed capital. Working capital কি? Ki the money that is required to run the day-to-day operations of the business. Okay, প্ৰত্যেক দিনৰ যোনটো অপাৰেশন আছে, প্ৰত্যেক দিন যোনটো দৈনন্দিন জীৱনত বিজনেছৰ যি অফিচৰ যি কাম আছে, যেনেকৈ স্যালাৰি দিয়া, ষ্টেচনাৰিজৰ খৰচ, তেলৰ খৰচ, ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ খৰচ, সেইবোৰ হৈ যাব তোমাৰ ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল. মানে বিজনেছৰ ওয়ার্কিং কন্ডিশনত ৰাখিবৰ কাৰণে যি পইচা লাগে হেতু কোৱা হয় ওয়ার্কিং ক্যাপিটেল. Again আমি ক্যাপিটেলক ক্লাসিফাই কৰিব পাৰো as no ইয়াতে লিখিলে দেখা নাপাবা. Again আমি বিজনেছৰ ক্যাপিটেলক ক্লাসিফাই কৰিব পাৰো as long term and short term. Long term and short term. ঠিক আছে? Long term capital মানে কি? বিজনেছে ক্যাপিটেল আনিছে for a long period of time, মানে more than 1 year. Short term, it is less than 365 days. যদি এক বছৰ বা এক বছৰৰ কমৰ কাৰণে যদি ক্যাপিটেল আনিছে, সেই ক্যাপিটেলক কোৱা হ'ব short term capital. Fine. Now again আমি ক্যাপিটেলক ক্লাসিফাই কৰিব পাৰো again in two type. Equity আৰু debt. Equity আৰু debt. Equity মানে কি? Equity মানে কোম্পানীৰ নিজৰ পইচা. ঠিক আছে? শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছৰ পইচা. কি যোনটো পইচা দি শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছে প্ৰফিটৰ অধিকাৰটো লৈছে, প্ৰফিটৰ পাৰ্টৰ অধিকাৰটো লৈছে, কি ভাই আমি কোম্পানীত ইকুইটি দিলো, শ্বেয়াৰত পইচা দিলো, আমি যেতিয়া কোম্পানী প্ৰফিট আৰ্ন কৰিব, ইন শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছক প্ৰফিটৰ পাৰ্ট দিব লাগিব. তাৰমানে শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছ আৰ দ্য ওনাৰ্ছ অফ দ্য কোম্পানী. ঠিক আছে? তো এইটো কোৱা হ'ব ইকুইটি. সো ইকুইটি মানে জানিবা কি ইকুইটি ইজ ওনাৰ্ছ ফাণ্ড. ঠিক আছে? ইকুইটি ইজ হোৱাট? ইকুইটি ইজ ওনাৰ্ছ ফাণ্ড. Debt কি? Debt is borrowing. আনৰ পইচা, বেলেগৰ পইচা. It is of the creditors. Debt creditorsৰ হয়. তো পইচাটো ঘূৰাই দিব লাগিব. Clear? Debtor againstত কি পোৱা যায়? ইন্টাৰেষ্ট পোৱা যায়. ইকুইটিৰ againstত কি পাব? প্ৰফিট. Debtor againstত পাব ইন্টাৰেষ্ট. কোনে পাব? মানে যোনে ডেট দিছে বা কোম্পানীৰ পইণ্ট অফ ভিউত কোম্পানী ইন্টাৰেষ্ট পে কৰিব. Interest is payable. Debtor againstত interest is payable. আৰু equity againstত কি পাব? Part of profit যাক কোৱা হয় dividend. So dividend will become payable to the shareholders. ঠিক আছে? HAG আছে rent to fixed হ'ব নে workingত হ'ব স্যাৰ? Obviously workingত হ'ব, কাৰণ rent multiple times দিয়া হয়. Rent এবাৰ দিয়া নহয়, rent এটা fixed expenditure নহয়.
rent is an recurring expenditure ki bare poti diye thakibo lage every month dibo lage, so rent is a working capital ahibo. All right, ikhini loge jodi tumalogor clear ase eta question put kori asu. I am putting a question ki jodi business etar company etar working capital lage, ei white di moi gul korilu, working capital jodi eta business or lage tetia hole business long term capital anatu uchit hobo neki short term capital anatu uchit hobo. Aru tare logot eta combination muk koa, you make a combination enekwa working jodi hoy ei working to short term anibo na long term, S or L, aru eta combination koba ki equity ne debt, etu combination mane S or L to you will be selecting one ki working short term equity, working long term debt, tumaloke ki bhaba moi aru ebar question to olop bhalke bujai diu. Jodi eta company working capital lage to company to short term capital anibo neki long term capital anibo, jodi kiba ta answer hobo tar pisot tumi koba ki working capital to ba long term short term ji hobo etu debt hobo ne equity hobo. Debt hobo lage mane anor pora paisa anibo lage neki company shareholders pora paisa lobo lage by giving the company shares. So etu format ot muk comment ot answer to dia. All right, working capital koi dia tumalage moi koi asu fixed capital to. Please give the answer in this format, working dash short term or long term dash equity or debt, tetia moi bujibole olop subida hobo. Okay, I am giving you time, bhabi loa etu format ot diba. Okay, answer ahi ase moi khali etu format to porhim, like I have started from chalo jintur pora koisu short and debt mane working capital short term aru debt ot, then Dan Salite koisa working short term debt, HH koisa long term debt, Pubali koisa working short term debt, Sangita working short term debt. All right, aru kunba answer diba. Okay, now let's record my answer. Moi ki answer diu milai loba, jodi right answer hoise then give yourself chocolates. ঠিক আছে, মোৰ আনসাৰ লগত যদি তোমালোকৰ আনসাৰ মিলিছে নিজক নিজে চকলেট দিবা, ঠিক আছে, মোৰ পৰা নুখুজিবা। যদি চকলেট খাব লাগে কেতিয়াবা আহিবা CSCP IS একাডেমি অফিসত আহিবা, কেতিয়াবা মই তোমালোকক চকলেট খুৱাম, ডাৰ্ক চকলেট খুৱাম, ঠিক আছে। মই ডাৰ্ক চকলেট খাই বৰ ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে মই সবক ডাৰ্ক চকলেট খুৱাওঁ। ভালকে পঢ়া ৰিজাল্ট আনি দিয়া, তেতিয়া যি চকলেট খাব মন আছে সব চকলেট খুৱাম। বাট নপঢ়িলে কষ্ট নকৰিলে you won't get anything neither from me nor from God. Okay, aru answer is Polash is saying working short term debt. Okay, moi uporat answer to likhi asu working W dash short term ne long term, short term debt ne equity debt, ঠিক আছে, বহুতে রাইট আনসার দিছা, ভাল লাগিলে। নেক্সট ফিক্সড ক্যাপিটাল,
এইটো অলপ ফিল আপ কৰি দিয়াচোন এইটো কি হ'ব ফিক্সড ক্যাপিটেলটো অলপ মই ভাবিছো ময়ে কম বাট আৰু এবাৰ দিলো বিকজ most of you have given right answer so fixed capital to অলপ কৈ দিয়া যদি fixed capital to যদি কৈ দিয়া তেতিয়া হলে চকলেটৰ লগত আইসক্রিমও খুৱাম যদি কেতিয়াবা CACP IAS Academy আহা তোমালোক কি হ'ব fixed capital answer to দিয়া fixed capital কি হ'ব লং টার্মে কবা সাকে তোমালোকে পসিবলি লং টার্মে কবা ইটো তো লং টার্মে হ'ব ইটো ইকুইটি হ'ব নে ডেট fixed capital long term equity okay long term equity FLE চাই লও আৰু কেটামান আৰু দুটা তিনটা মান আনসার চাই লও fixed FLE সবে FLE মাৰি আছে FLE yes FLE is the right answer FLE is the right answer কিন্তু ডেটও হ'ব পাৰে ভাই ডেটও হ'ব পাৰে ডেটও হ'ব পাৰে কিয় ডেট নহব এতিয়া আমি বুজিম মই জানিছিলো তোমালোকে কি আনসার দিবা কাৰণ তোমালোকে ভাবিছা স্যার আমি তো বহুত স্মার্ট কারণ স্যার আপনি যি অপশন দিলে WSD অলরেডি তো খতম থাকিছে FLE D to already occupy হৈ গল working capital এতিয়া তো D F ৰ লগত নহব বাট মই হেতু তো কোৱা নাই কি D আৰু এবাৰ আহিব নোৱাৰে সো হেকাৰণে তোমালোকে কি কৰিলা স্মার্টনেস দেখালা কি স্যার FLE আছে FLE হ'ব আনসার কিন্তু স্যার আৰু অলপ স্মার্টার অলপ স্মার্টেস্ট বুলিও নকও কি FLE লগত ডিও হ'ব ডেটও হ'ব পাৰে অলৰাইট ডেটও হ'ব পাৰে নাও এতিয়া কথাটো চাবা কি working capital দি start কৰো let's start with working capital কি every period লাগি থাকে ন it is very spontaneous every month every week মানে every month salary দিব লাগে every month rent দিব লাগে electricity দিব লাগে প্ৰায় daily fuelৰ খৰচ আছে তেলৰ খৰচ আছে stationeriesৰ খৰচ আছে হেতুৰ খৰচ এটা অফিস মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে লাগিব তো হেতুৰ কাৰণে আমি লং টার্ম ক্যাপিটাল আমি কি কৰিম আমাৰ তো লাগে এক 1 month suppose আজি মোৰ এটা ডাঙৰ কোম্পানী এটা আছে মোৰ এটো মান স্যালাৰি দিব লাগে তো মোৰ স্যালাৰিৰ কাৰণে মোৰ ফান্ডৰ দৰকাৰ তো মই যদি ফান্ড আনো তো মই কম টাইমৰ কাৰণে আনিম ন তো মই এক মাহৰ মানুহক মোৰ এমপ্লয়িজক স্যালাৰি দিব কাৰণে মই 4 বছৰ 5 বছৰৰ কাৰণে ফান্ড কেলে আনিম মই কম টাইমৰ কাৰণে আনিম কি ভাই মই নেক্সট মান্থ আকৌ লাগিব তো মানে এনেকুৱা সিচুৱেশন কি মোৰ বৰ্তমান ফান্ড নাই স্যালাৰি দিবলে হেকাৰণে মই শৰ্ট টার্ম ফান্ড এটা লৈ আনিলো সে 2 মাহৰ কাৰণে পইচা এটা লৈ আনিলো সো মই হেতু পইচা দি স্যালাৰিজ দি দিলো বাকি খৰচ কৰি ললো তাৰ পিছত মোৰ ফান্ড বেলেগৰ পৰা আহি গলে মোৰ শৰ্ট টার্ম ক্যাপিটালটো মাৰি দিম কথাটো বুজিছা সো এই কাৰণে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সদায় শর্ট টার্ম হ'ব সো ইউ পিপল ওয়ার রাইট আৰু যদি মই শর্ট টার্মৰ কাৰণে যদি ক্যাপিটাল আনো তো এটো সদায় ডেট হ'ব তোমালোকে কবা স্যার এটো ইকুইটি যদি মানে এটি ইয়াতে ইকুইটি কেলে লিখা নাই আপুনি কি আপুনি যদি FL ৰ লগত ED লিখি দিলে তো আপুনি ইয়াতে DE বুলি লিখক ইকুইটি হ'ব পাৰে শর্ট টার্ম হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ইকুইটি কেতিয়াও শর্ট টার্ম নহয় মই সদায় এটো মোৰ ষ্টুডেন্টছক কৈ আহিছো কি ইকুইটি কেতিয়াও শর্ট টার্ম নহয় অলৰাইট কিয় নহয় ইকুইটি কেতিয়াও শর্ট টার্ম কাৰণ ইকুইটিৰ মিনিংটো মই কি কৈছো ইকুইটিৰ মিনিংটো কি ওনাৰ্স ফান্ড মালিকৰ পইচা কেনেকুৱাকে শর্ট টার্মৰ কাৰণে হ'ব is it practical মালিকৰ পইচাটো শর্ট টার্মৰ কাৰণে কি মালিকে বিজনেস খুলিছে বিজনেসটো 2 মাহৰ কাৰণে বিজনেস নো এটা কোম্পানীত মালিকে পইচা লগাইছে 2 মাহৰ কাৰণে নো আৰে 2 মাহৰ কাৰণে লোন হ'ব পাৰে মালিকে কেনেকৈ 2 মাহৰ কাৰণে পইচা লগাব নো কথাটো বুজিছা ইকুইটি ইজ অলৱেজ লং টার্ম ইভেন ইকুইটিৰ কোনো টার্মে নাই ইন্টারেস্টিংলি
ইকুইটি কেতিয়াও মেচিউৰ হৈ নাযায় ইফ ইউ আৰ আ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ অফ আ কোম্পানী ভালকে শুনিবা কথাটো ইফ ইউ আৰ আ শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ অফ আ কোম্পানী কেতিয়াও তোমাৰ শ্বেয়াৰ কি কৰি নিদিয়ে শ্বেয়াৰৰ পইচা ঘূৰাই নিদিয়ে unless and until the company is dissolved বুজিছা unless and until the company is dissolved the company will never return the money of the shareholder so shareholder যদি পইচাটো লাগে shareholder নিজৰ শেয়াৰটো বেলেগক বিক্ৰী কৰি দিব পাৰে সেইটো এটা কনসেপ্ট এটা আছে তেনেকুৱাকে মাৰ্কেটটো চলে ঠিক আছে তো মনত ৰাখিবা ইকুইটি সদায় লং টাৰ্ম হ'ব ফাইন তো যদি আমি শৰ্ট টাৰ্ম লিখিছো এটো সদায় ডেট হ'ব ফাইন আৰু কি শৰ্ট টাৰ্ম ক্যাপিটাল দি আমি কি কৰি আছো কাইন্ড অফ ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰ কৰিম যোৰ পৰা আমি কোনো বস্তু ঘূৰাই নাপাও তো তাৰে কাৰণে আমি প্ৰফিটৰ পাৰ্ট কিয় দিম সেইকাৰণে শৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে ভাই অলপ ইন্টাৰেষ্ট দি আমি মামলা तमाम কৰি দিম দ্যাটস ইট নাও ফিক্সড ক্যাপিটাল কি ফিক্সড ক্যাপিটাল কিন্তু লম্বা টাইম ফ্যাক্টৰি এটা বনাব লাগে ল্যান্ড কিনিব লাগে বিল্ডিং এটা বনাব লাগে 3 বছৰ লাগি যাব 4 বছৰ লাগি যাব এটা বিল্ডিং বনাবৰ কাৰণে তো হেতুৰ কাৰণে লং টাৰ্ম ক্যাপিটাল লাগিবই তো লং টাৰ্ম ক্যাপিটাল মই এজ এন ইনভেষ্টমেন্টটো আনিব পাৰো ইকুইটি বা মই লং টাৰ্ম লোনছ ল'ব পাৰো that depends ঠিক আছে hope this is clear yes or no now last ইয়াতে এটো পাৰ্ট যদি ক্লিয়াৰ হৈছে ইয়াতে শুনা তোমালোকে now যদি এটা বিজনেছৰ শৰ্ট টাৰ্ম ক্যাপিটাল লাগে চাবা ওপৰত চাবা স্ক্ৰিনত যদি এটা কোম্পানী খালি কোম্পানী বুলি নহয় গভৰ্ণমেণ্টৰো যদি শৰ্ট টাৰ্ম ক্যাপিটালৰ দৰকাৰ হয় the business will resort to money market the business will resort to money market চাবা যদি এটা বিজনেছৰ working capital লাগে which is short term and which is debt the financial market which is ready here it is the money market so money market ot ami ki ko it is a short term financial market short term financial market মানে মানি মার্কেটৰ পৰা যদি বিজনেসে পইচা আনি আছে এটো হ'ব শর্ট টার্মৰ কাৰণে শর্ট টার্ম টু কি it is less than 365 days all right আৰু যদি লং টার্ম ক্যাপিটাল লাগে যদি লং টার্ম ক্যাপিটাল লাগে এটোৰ কাৰণে আছে ক্যাপিটাল মার্কেট তো ক্যাপিটাল মার্কেট এটো ইকুইটি মার্কেটও হ'ব পাৰে আৰু এটো ডেট মার্কেটও হ'ব পাৰে কিন্তু মানি মার্কেট সদায় ডেট মার্কেট হ'ব বহুত ইম্পর্টেন্ট ইউপিএসসি মানে কেবাৰ হুদিছে এটো কি মানি মার্কেট ক্যান অলসো বি ইকুইটি মার্কেট নেভার কারণ মানি মার্কেট যদি শর্ট টার্ম হয় আর শর্ট টার্ম একমাত্র ডেটহে হ'ব ইকুইটি কেতিয়াও শর্ট টার্ম নহব ঠিক আছে আৰু ক্যাপিটাল মার্কেট বুলি কলে এটো লং টার্ম হয় কিন্তু লং টার্ম ইকুইটিটো হয় তার লগত লং টার্ম ডেটও হ'ব পাৰে ঠিক আছে সো হোপফুলি মানি মার্কেট কি আৰু ক্যাপিটাল মার্কেট কি ক্লিয়ার বাকি ভিতৰত কি বস্তু আছে এটো আমি নেক্সট স্লাইডৰ পৰা চাম ইখিনি লগে যদি কনসেপ্টটো যদি ক্লিয়ার হৈছে মোক এবাৰ জনাই দিয়া ইয়েস বুলি বা নো যদি হোৱা নাই
Matthew, you are asking amount or uporat matter hobo. No, amount or logot kono kotha nai yate. Amount or logot kono kotha nai. Okay, Bhashwati, money market to repeat kori di asu. Mane money market ki kolu jodi suppose tumar তুমি এটা কোম্পানী হয় ঠিক আছে তো তোমাৰ এতিয়া ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লাগে ঠিক আছে তো ওয়ার্কিং ক্যাপিটালৰ কাৰণে তুমি কি শর্ট টার্ম ক্যাপিটাল আনিবা কাৰণ যোনটো ৰেকাৰিং এক্সপেন্ডিচাৰ হয় স্যালাৰি দিব লাগে লাইটৰ বিল দিব লাগে তেলৰ খৰচ লাগে বিজনেছৰ কাৰণে তো তুমি হেবোৰৰ কাৰণে ফিক্সড ক্যাপিটাল আনিব নাযাবা ন তুমি কি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হে আনিবা কাৰণ শর্ট টার্ম হে আনিবা তো অলপ টাইমৰ কাৰণে পইচা আনিলা অলপ এটা ইন্টারেস্ট দি দিলা খতম ফাইন So, যদি short term capital তোমার লাগে তেতিয়া financial market or কোনটো ব্রাঞ্চ এটো হল মানি মার্কেট আর যদি short term হয় তো এটো ডেট হবো না ইকুইটি হবো এটো ইকুইটি ডেট হবো short term সদায় ডেট হবো তো আমি কও মানি মার্কেট ইট ইজ আ short term financial market plus মানি মার্কেট ইজ আ ডেট মার্কেট যদি মই ইয়াতেও লিখিছো মানি মার্কেট ইজ আ ডেট মার্কেট মনত রাখিবা ক্যাপিটাল মার্কেটের কথা যদি কও এটো ইকুইটি মার্কেটও ডেট মার্কেটও কিন্তু লং টার্ম money market is always debt market. Okay. Now, whatever I have told you, এইটোৱে ইয়াতে লিখা আছে পঢ়ি লবা আৰু যি এক্সট্ৰা কিবা কৈছো হোপফুলি তোমালোকে নোট ডাউন কৰিছা নেক্সট আমাৰ যি বুজিবলগীয়া আছে এই টুলস কেইটা আমি অলপ বুজিম যেনেকুৱা কল মানি ট্ৰেজাৰী বিল কমাৰ্চিয়েল পেপাৰ আৰু চাৰ্টিফিকেট অফ ডিপজিটছ Okay, capital market ইয়াতে meaning লিখা আছে ইয়াতেও টুলস কিছুমান আছে যেনেকুৱা shares debentures bonds আৰু derivatives তাৰ লগত আৰু দুটা তিনটা বস্তু এক্সট্ৰা আমি বুজিম the first is treasury bill কি হয় money market instrument বা money market tools first one is treasury bill ट्रेजरी बिल को हम कभी कभी प्यार से टी बिल्स भी कहते हैं ट्रेजरी बिल्स और टी बिल्स मैथ्यू की কৈছা ফিক্সড ক্যাপিটাল পৰা যদি কুইকলি রেভিনিউ জেনারেশন হয় তেন্তে ফিক্সড ক্যাপিটাল শর্ট টার্মৰ পৰা মানি আনিব পৰাটো পসিবল হয় ৰবা মই বুজা নাই কি কৈছা এবাৰ আৰু এবাৰ পঢ়িলো ফিক্সড ক্যাপিটালৰ পৰা যদি কুইকলি ৰেভিনিউ জেনাৰেশন হয় তেন্তে ফিক্সড ক্যাপিটাল শর্ট টার্মৰ পৰাও মানি আনিব পৰাটো পসিবল হয় সরি ম্যাথিউ আই কুড নট গেট হোৱাট ইউ হেভ সেড প্লিজ আৰু অলপ ভালকে যদি কৈ দিয়া মই বস্তুটো ডাইজেষ্ট কৰিব পাৰিম মানে মই তোমাৰ ফ্ৰেমিংটো অলপ মানে কমপ্লেক্স যেন লাগিছে মই ইমান কমপ্লেক্স বস্তু বুজি নাপাওঁ একচুৱেলি সো ডোন্ট মাইণ্ড নো অফেন্স জোকস এপাৰ্ট আৰু অলপ সিম্পলিফাই কৰি লিখি দিয়া so that এটো সবে আমি বুজি পাওঁ মই বস্তু ধৰিব পৰা নাই ওকে তো যেতিয়ালে ম্যাথিউ তুমি লিখি থাকা মই লাহে লাহে বস্তুটো বুজাই থাকো ট্ৰেজাৰী বিল কি হয় মানি আমি মনিটাৰী পলিচি ক্লাছত মনত আছে নে তোমালোকৰ যে আমি বন্ডছ জি সেক্সৰ কথা কৈছিলো গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ যেতিয়াৰ পইচাৰ প্ৰয়োজন বাজেটটো আমি ডিসকাস কৰিলো ন যোৱাকালি কি যেতিয়া গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পইচাৰ প্ৰয়োজন ফিস্কেল ডেফিসিট কালি ডিসকাস কৰিলো ফিস্কেল ডেফিসিট কি আছিলে ইট ইজ দ্য বৰোইং নীড অফ দ্য গভৰ্নমেন্ট তো তেতিয়া গভৰ্নমেন্টে কোৰ পৰা পইচা আনে পাব্লিকৰ পৰা পইচা ল'ব পাৰে বাই ইস্যুইং বন্ডছ বন্ডছক আমি ইণ্ডিয়াত কি বুলি কওঁ জি সেক্স গভৰ্নমেন্ট সিকিউৰিটিজ গভৰ্নমেন্ট সিকিউৰিটিজ বা গভৰ্নমেন্ট বন্ডছ তো এইবোৰ কি হয় এইবোৰ এটা these are a kind of a promissory note or আজিৰ ডেটত these are all dematerialized form these are some trust backed instruments
যোনবোৰ গভৰ্ণমেণ্টে ইস্যু কৰে পাব্লিকৰ মাজত মানুহে বা বেংকছে সেইবোৰক কিনে আৰু গভৰ্ণমেণ্টক পইচা দিয়ে ঠিক আছে these are issued among public including commercial banks RBI or other financial institutions and they in return give money to the government. All right. Now, after a certain maturity period, the bonds are matured and the government return the money to the public. That something physically, agitated to physically no, something now digitally held by the public, which is issued by the government. Government paid the money to the government. Public paid the money to the government. And এই যে বস্তুটো হোল্ড কৰিছে ইয়াৰ এটা ম্যাচুৰিটি ডেট আছে যেতিয়া ম্যাচুৰিটি ডেট আহি পাব সেই ম্যাচুৰিটি ডেটৰ দিনা এটো ঘূৰাই দিব আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা কি পাই যাব ইয়াৰ পইচা যিমান জমিছে এটো পাই যাব ঠিক আছে এইটো কোৱা হয় গভৰ্ণমেণ্ট সিকিউৰিটিজ নাও এই গভৰ্ণমেণ্ট সিকিউৰিটিজ গভৰ্ণমেণ্টে দুই ধৰণৰ ইউজ কৰিব পাৰে ডিপেন্ডিং আপন দা টাৰ্ম গভৰ্ণমেণ্টে লং টাৰ্মৰ কাৰণে ইস্যু কৰিব পাৰে বা গভৰ্ণমেণ্টে শৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে ইস্যু কৰিব পাৰে The government can issue G-Secs for long term as well as short term. যদি long term কাৰণে issue কৰে গভৰ্ণমেণ্টে সেইটোক কোৱা হয় dated securities মানে এইটো G-Sec নাম long term G-Sec নাম dated securities short term treasury bills ठीक है short term মানে maturity less than 365 days এটো বহুত বার কলো কিন্তু ভুলি না যাবা Polash is asking, sir, what is the return on equity if business has failed? It is lost, there is no return. Okay, Polash, তুমি সুধিছা যে ইকুইটি রিটার্ন কি হ'ব যদি বিজনেস ফেল কৰে মানে বিজনেস লস বিজনেস ডুবিলে there is no equity will be zero, the shareholders will be at loss. Okay, Matthew লিখিছে fixed capital like machine etc পৰা যদি money quickly generate হয় বুজিলো তেন্তে fixed capitalৰ কাৰণে money আনিব হলে আমি লং টার্ম নকৰি শর্ট টার্মৰ পৰা মানি আনিব পাৰিম নে কেনেকুৱা পাৰিবা এনেকুৱা কথা নহয় সাপোজ তোমাৰ বিজনেছত তোমাৰ এটা কোম্পানী আছে তুমি এটা মেশিন কিনিবা যাৰ দাম 5 crore rupees যাৰ দাম 5 crore rupees I am answering Matthew's question ha তোমাৰ মেশিনটোৰ দাম হ'ল 5 crore rupees আৰু মেশিন কি এটা ফিক্সড এসেট তো তোমাৰ এই ক্যাপিটালটো যে লাগিব এটো এটা ফিক্সড ক্যাপিটাল লাগিব রাইট ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটো নহয় তো তোমাৰ মতে তোমাৰ কোৱেশ্চন মতে কি এই ফিক্সড ক্যাপিটালটো আমি শর্ট টার্মৰ কাৰণে আনিব পাৰো নে নাই ইট ডিপেন্ডস অন দা বিজনেস কি এই যে ফিক্সড ক্যাপিটালটো যে আনিবা যদি তুমি শর্ট টার্মৰ কাৰণে আনা তাৰ মানে তুমি ডেটত আনিব লাগিব সো ডেটত যদি আনা এই ডেটটো কিমান দিনৰ হ'ব মানে less than 365 days so যদি তোমার business is capable to pay 5 crore loan within less than 12 months এক বছৰৰ কমত যদি 5 কোটি টকা ঘূৰাই দিব পাৰে তেতিয়া হলে আনিব পাৰা জেনাৰেলি হেতু দেখা নাযায় because এটা ফিক্সড ক্যাপিটালৰ কষ্ট বহুত হয় so it is not possible to return it within 1 year if possible to short term আনিব but মেশিন কিনাৰ আগত কেনেকুৱাকে গম পাব কি এই মেশিনটো short termত profit বহুত বেছি generate কৰি দিব that becomes the question here hope this is clear Matthew okay so এই যে গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজৰ কথা কলো যদি লং টার্ম হয় এই গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিজৰ নাম হ'ব ডেটেড সিকিউরিটিজ যদি শর্ট টার্ম হয় এটোৰ নাম হ'ব ট্রেজারি বিলস ঠিক আছে এই হৈ গল আমাৰ ট্রেজারি বিল এতিয়া ট্রেজারি বিলৰ কিছুমান ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক আছে আমি চাও
First one, the RBI is the only agency which issues these bills on behalf of the government of India. মানে government of India behalfত treasury bill কোনে issue কৰিব? RBI. Presently issued in 3 tenure, মানে currently 3টা tenure India treasury bill issue হয় 91 day, 182 days, 364 days. Now এই 91, 182 আৰু 364 to কি? This one and this one are the maturity date. Maturity date. Janakwa 91, it is less than 365. 182 less than 365. 364 less than 365. তার মানে এই treasury bills to কি? Treasury bills to এটা short term কারণ less than 365. Now ইয়াতে এটা interesting বস্তু আছে. Treasury bills are zero coupon securities বা zero coupon bonds. Zero coupon মানে কি? Zero coupon মানে হল কোনো ধৰণৰ ইন্টারেস্ট নাই. যেতিয়া ওয়ার্ডটো তুমি পাবা ফিনান্সিয়াল মার্কেটত কুপন ওয়ার্ডটো লিখা আছে হেতুৰ মানে ইন্টারেস্ট. অলরাইট, zero coupon. Treasury bills are zero coupon means treasury bill carry no interest. কি মানুহে যদি treasury billsত পইচা লগায় মানুহে ইন্টারেস্ট নাপায়. ওকে, তো মানুহে যদি ইন্টারেস্ট নাপায় তেতিয়া হলে মানুহে কিয় ট্রেজারি বিলত পয়সা লগাব? কিবা একো রিটার্ন যদি নাপায়, মই কৈছো ইন্টারেস্ট নাপায় বাট রিটার্ন পাব. কি রিটার্ন পাব চোৱা, ইন্টারেস্ট তো নাপায়, নো ইন্টারেস্ট. কি পাব? ইনস্টেড দে মানে ট্রেজারি বিল আর ইস্যুড এট আ ডিসকাউন্ট. দে আর ইস্যুড এট আ ডিসকাউন্ট and redeemed মানে পয়সাটো রিটার্ন কৰি দিয়া হ'ব at face value. Issued at discount and redeemed at face value. ইয়াতে আমি অলপ কনসেপ্টটো বুজিব লাগিব. Suppose this is a treasury bill. This is a treasury bill and a treasury billor যোনটো value হয় বিলৰ দাম থাকিব ন, because it is an investment tool. A treasury billor value হয় 100 rupees. All right, so 100 rupees to billor value হয়, billor face ত লিখা আছে. So এটুক আমি কি বুলি কওঁ? Face value. This is known as face value. Now when the government of India issues the treasury bill among the public, government কি কৰিলে এটো 80 rupees ইস্যু কৰিলে. বুজিছা? কি পাব্লিকে যেতিয়া ট্রেজারি বিলটো কিনিব, ট্রেজারি বিলটো 80 rupees কিনিব. ফাইন. And suppose a treasury bill to ই কিনিলে 91 days or কাৰণে. It is a 91 days treasury bill. It is a 91 days treasury bill. Fine. তো মানে 91 days পিছত এটো রিডিম হৈ যাব. সো মানুহটো কিমানত কিনিছে treasury bill to 80 rupees. treasury billৰ দাম কিমান? 100 rupees. এই বস্তুটো কি কোৱা হয়? ডিসকাউন্টেড. কি 100 টকাৰ treasury bill ইস্যু কৰা হল 80 rupees. ফাইন. যেতিয়া 90 days কি হৈ গল? ওভার হৈ গল. যেতিয়া 90 days ওভার হৈ যাব আৰু ট্রেজারি বিলটো যেতিয়া গভর্নমেন্টক দি দিয়া হ'ব, তেতিয়া গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া পাব্লিকক কিমান পইচা ঘূৰাই দিব? 100 rupees ফেস ভ্যালু. অলরাইট, গভর্নমেন্টে ইস্যু কৰিছিলে ডিসকাউন্টত, কিন্তু রিডিম মানে পইচাটো রিটার্ন কৰি দিলে ফেস ভ্যালু. তো মানুহৰ কিমান লাভ হল? মানুহটোৰ লাভ হল 20 rupees. অলরাইট, তো তেনেকুৱাকে ট্রেজারি বিল ইস্যু কৰা হয়. ফাইন. So this is mean by zero coupon bond but issued at a discount and redeemed at par. বুঝিছা না নাই? যদি ক্লিয়ার আছে প্লিজ ক্লিয়ার বুলি কৈ দিয়া. এই ডিসকাউন্টিংৰ পার্টটো ক্লিয়ার হৈছে না নাই? প্লিজ যদি হৈছে ক্লিয়ার বুলি মোক কৈ দিয়া, so that I remain confident.
Okay, clear na? Thank you so much. Okay. Next, certificate of deposit. Treasury bill to arebar soa. Treasury bill to kune issue kore boli kolo? Government of India, central government. ঠিক আছে স্যার এবার কই দিবচোন মানে ডিসকাউন্টিং টু suppose Pubali, no, suppose Pubali, you have come to me and I asked you, please give me 100 rupees. I want money. I want money. Okay, I want money. So তুমি মোক চিনিৰ পৰা ধাৰ ধৰ নহয় মই কলো কি I have this pen with me যাৰ দাম 100 rupees. এটোৰ দাম 100 rupees হয়. You take this pen for 91 days and you give me 80 rupees. কথাটো বুজিবা তোমাক মই 100 rupees এটা পেন দিলো আৰু তুমি মোক 80 rupees এটা দিছা fine and I told you come after 91 days. When you will come after 91 days যেতিয়া তুমি মোক মোৰ পেনটো ঘূৰাই দিবা মই তোমাক 100 rupees ঘূৰাই দিম কাৰণ পেনৰ দামটো 100 rupees. ঠিক আছে তাৰ মানে I offered you the pen worth rupees 100 at 80 মানে at discount. But when you are returning me the pen, I paid you the face value of the pen, 100. That is the same case with treasury bills. The treasury bills are issued at a discount. Whatever the price is the treasury bill, it is issued at a discount. Public purchase the treasury bill at a discounted price. But after the maturity, the treasury bill is redeemed at face value or redeemed at par. Hope this is clear now. Fine. And the treasury bill is issued by the government of India. Now, a similar kind of thing which is issued by a commercial bank, is known as certificate of deposit. All right. It is a kind of a deposit, okay, kind of a deposit for which a certificate will be provided to you. All right, and the money will be returned after a certain period of time which is certainly less than 365 days. কারণটো কি কারণ আমি মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্ট ডিসকাস কৰি আছো ওকে আমি মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্ট ডিসকাস কৰি আছো সো অবভিয়াসলি ইটো less than 365 days হ'ব সো কমার্শিয়াল ব্যাংক এটা মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্ট ইস্যু কৰে আনসিকিউৰ্ড বুলি কিয় কলো কাৰণ এটোৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ সিকিউৰিটি বা কোলাটেৰেল লোৱা নহয় বা কোলাটেৰেল দিয়া নহয় অলৰাইট সেম ট্রেজারি বিলৰ নিচিনা খালি গভৰ্নমেন্ট অফ কমার্শিয়াল ব্যাংকে বস্তুটো ইস্যু কৰে সেইটো কোৱা হয় সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিটস সেম ট্রেজারি বিলৰ নিচিনা যেতিয়া সিমিলার বস্তু একদম সিমিলার বস্তু যেতিয়া কমার্শিয়াল ব্যাংকে ইস্যু কৰে এই বস্তুটোকে কোৱা হয় সার্টিফিকেট অফ ডিপোজিট অলরাইট ম্যাচুরিটি পিরিয়ড আপ টু 1 year আৰু এটা বস্তু ইয়াতে চোৱা CD মানে certificate of deposit shall be issued in minimum denomination of 5 lakh and multiples of 5 lakh মানে এটা certificate of deposit or দাম হ'ব 5 লাখ টকা ওকে এটা certificate of deposit এই যে suppose certificate of deposit ইয়াৰ দাম হ'ব 5 লাখ টকা তাৰ মানে তুমি যদি ব্যাংকৰ পৰা এটা CD কিনিব বিচাৰা তোমাক 5 লাখ টকা দিব লাগিব তুমি যদি আৰু দিব বিচাৰা তোমাক মাল্টিপলত দিব লাগিব কাৰণ এটা CD ৰ দাম 5 লাখ তোমার যদি দুটা সিডি লাগে 10 লাখ তিনটা লাগিলে 15 লাখ ঠিক আছে পাঁচটা লাগিলে 25 লাখ তেনেকুৱা সিমিলারলি ট্রেজারি বিলৰো তেনেকুৱা ট্রেজারি বিলৰ এমাউন্টটো মই কোৱা নাই ট্রেজারি বিলৰ এমাউন্টটো হল 25000 ট্রেজারি বিলৰ এমাউন্টটো 25000 এটা ট্রেজারি বিল 25000 দুটা ট্রেজারি বিল 50000 তিনটা ট্রেজারি বিল 75000 এন্ড देयर অন এই দুইটা আমাৰ হৈ গল মানি মার্কেট ইনস্ট্রুমেন্ট দেন কমার্শিয়াল পেপার আর কল মানি এই দুটা আছে আমার মানি মার্কেটত আমি বুঝিলো
Sir, can treasury bills be issued to companies or cooperatives? Previously it was not, it cannot be issued, but nowadays RBI at a mane portal edi, now even public, normal public can also purchase treasury bill. CDৰ পৰা যি কিনে তেওঁৰ কি প্ৰফিট হ'ব? Same profit, discounting কল ন, same treasury bill নিচিনা. CD is also issued at discount, plus redeemed at par. treasury bill যেনেকুৱা লাভ হৈছে CD টো তেনেকুৱাই লাভ হ'ব. CD is the elite version of treasury bill. Yes. Good one. Commercial paper. যদি underwater parachute. So যদি তুমি underwater parachute তুমি যি কৈছা কি CD is the elite version of parachute, CPIC তুমি কি কবা? CPIC তুমি কি কবা? Because CPs are also issued in the denomination of 5 lakh and CPs are issued by large corporates. Same again, same like treasury bill or CD. If it is issued by companies, highly rated corporate, মানে ডাঙৰ ডাঙৰ আম্বানী আদানিজৰ নিচিনা কোম্পানী, টাটাহঁতৰ নিচিনা কোম্পানী যদি ইহঁতৰ পইচা লাগে আৰু উইদাউট এনি কোলেট্ৰেল যদি পইচা লাগে তেতিয়াহ'লে দে ইস্যু কমাৰ্চিয়েল পেপাৰ্স. বেসিক সব সেম, টি বিলছৰ নিচিনা, CD নিচিনা. এগেইন ইয়াতে ইস্যুৱাৰ চেঞ্জ হৈ যায় কোন? হাই ৰেটেড কৰ্পোৰেটছ. অলৰাইট, কিন্তু কমাৰ্চিয়েল পেপাৰত ইন্টাৰেষ্ট চাৰ্জ কৰিব পাৰে. ইট ইজ আপ টু দ্য কোম্পানী, ইন্টাৰেষ্ট চাৰ্জ কৰিব পাৰে. ঠিক আছে, বাকি এইটো ডিসকাউন্টিংতো হ'ব পাৰে, এইটো ইন্টাৰেষ্টটো হ'ব পাৰে. Hopefully this is clear. Now the last one, this is call money. Call money মানে কি? কল কৰি পইচা ল'ব লাগিব. কাৰ পৰা? কোনে কাৰ পৰা পইচা ল'ব কল কৰি? এটা কমাৰ্চিয়েল বেংক বেলেগ এটা কমাৰ্চিয়েল বেংকৰ পৰা পইচা ল'ব. So call money, it is a short term loan arrangement. মানে একদম ওভাৰনাইট লোনৰ কাৰণে, একদম শৰ্ট পিৰিয়ড অফ লোনৰ কাৰণে এটা কমাৰ্চিয়েল बैंक आन এটা कमर्शियल बैंक को कॉल करियो कि भाई तुम्हारे भाई के पास पैसा नहीं है, इमीडिएटली पैसा भेजो. तो এটা कमर्शियल बैंक आन এটা कमर्शियल बैंक को इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर কৰি দিব एज अ लोन, very very short term loan. এই ফ্যাসিলিটিটো কোৱা হয় কল মানি. ইয়াতে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ইনস্ট্ৰুমেন্ট বা বন্ডছৰ ইনভলভ নহয়. কল মানি ইজ জাস্ট আ সিস্টেম ইনসাইড দ্য ব্যাংকিং সিস্টেম between two commercial banks or 3-4 commercial banks, where one commercial bank may call another commercial bank and ask for overnight funds, overnight loan. That is known as call money. Ebar ami poru, call money is a short term loan or borrowing of funds in India that is typically for a maximum of 14 days. Maximum of 14 days to help banks and financial institutions meet temporary cash flows mismatches. So call money বা এটোৰ আৰু এটা নাম আছে notice money, depending upon the duration of the loan. যদি লোনটো 2 দিনৰ পৰা 2 days 2 দিনৰ পৰা 14 daysৰ কাৰণে যদি পইচাটো লোৱা হয়, 2 দিনৰ পৰা 14 daysৰ কাৰণে যদি পইচা লোৱা হয় by one bank, এইটো কোৱা হ'ব notice money. আৰু যদি কিবা কাৰণত 14 days exceed কৰে, যদি কিবা কাৰণত 14 days exceed কৰে, এইটো কোৱা হ'ব টাৰ্ম মানি. এই বস্তু কেটা মিলাই লবা, মেচ দা ফলোইং হিচাপে আহিব পাৰে. আৰু যদি একদিন 1 ডেৰ কাৰণে লোৱা হয়, 1 ডেৰ কাৰণে যদি লোৱা হয়, ইট ইজ নন এজ কল মানি. No collateral, no collateral to be submitted. Okay, now what is bond? বুঝাব লাগিব bond. আমি G6 বুঝালো দেখো.
লাগিব জানো তোমালোকক বন্ড বুজাব আমি গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি বুঝিলো ন গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি বন্ড হয় ওকে কিন্তু বন্ড কিন্তু কর্পোরেটও হব পারে গভর্নমেন্টও হব পারে যদি খালি বন্ড বুলি মেনশন থাকে এটো গভর্নমেন্ট হয় আৰু কর্পোরেট জিসেক তো গভর্নমেন্টৰ হয় বন্ড ক্যান বি কর্পোরেট এন্ড গভর্নমেন্ট both GSEC and bond are same মানে government bond is equal to government sex okay now আৰু এটা হ'ব পাৰে corporate bond similarly যেনেকুৱা government bond বা GSEC issue কৰি কেনে পইচা লয় তেনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীজো corporate bonds issue কৰি কেনে পাব্লিকৰ পৰা পইচা ল'ব পাৰে বাকি same everything remains same এবাৰ পঢ়ি লও বস্তুটো ঠিক আছে A bond is a debt instrument in which an investor loans money to an entity, typically corporate or government, which borrows the funds for a defined period of time at a variable or fixed interest rate. Bonds are used by companies, municipalities, states, and sovereign governments to raise money to finance a variety of projects and activities. Owners of bonds are debt holders or creditors of the issuer. এই বস্তুটো বহুত ইম্পর্টেন্ট ওনার অফ দ্য বন্ড আর ডেট হোল্ডার্স ইকুইটি নহয় বন্ড কিন্তু ডেট হয় okay now see government security ইয়াতে নোটস আছে মই আকৌ এবাৰ নকওঁ নোটসটো পঢ়ি ল'বা বাৰে বাৰে ক'ব নালাগে নাও বন্ড বা গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি যদি শর্ট টার্মৰ কাৰণে হয় এটো মানি মার্কেটত যাব যদি লং টার্মৰ কাৰণে হয় এটো হ'ব ক্যাপিটাল মার্কেট these are the theories discussions are already done ঠিক আছে ভালকে পঢ়ি ল'বা কিন্তু কিছুমান এক্সট্ৰা বস্তু আছে ফ্যাকচুয়াল বস্তু পঢ়ি ল'বা now we will learn about some type of bond ইয়াতে ডিসকাশন কৰিম shall I proceed কিবা question আছে নেকি কিবা কাৰো question আছে just 1 minute এটা break এটা লও 1 minute break যদি question থাকে question কবা যদি question নাই it's okay okay কাৰো কিবা question নাই hopefully Palash you had a question right Palash had a question sir how can delta capital and financial markets are correlated delta capital by delta capital you are meaning the company right it is a financial service company if I am not wrong delta capital is it a financial company like financial services দিয়ে loan দিয়ে securities or deal করে mutual funds or deal করে if I am not wrong delta capital
I'm not an user of Delta Capital. I have no businesses with Delta Capital, but I think that it is a financial service company. If it is a financial service company, then definitely it is related with financial market. Now, fixed rate bonds. Now, what is the word here? The word is fixed rate. Fixed rate. Fixed rate means what? Wait, question ahise, sir. Sir, treasury bill discount dile government of India ki labh? Government of India labh hituke government of India loan pai ase. Government of India to paisa dorkar asile no. Government of India মানে যোনবোৰ এক্সপেন্ডিচাৰ আছে গভৰ্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ সেইবোৰ কৰিবৰ কাৰণে পইচাৰ দৰকাৰ তো পইচা ল'লেতো ইণ্টাৰেষ্ট এনেও দিব লাগে চ' যদি মানে কি বুলি কয় যোনে লোন লয় সাপোজ যোনে লোন লয় ন তো হি ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগে নে নাই ডিসকাউন্টিঙৰ কথা গুলি মাৰা যদি লোন কোনবাই লয় সাপোজ তুমিয়ে যদি লোন লোৱা তুমি বেংকক ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগিব নে নাই চ' ইফ দ্য কুৱেশ্যন ইজ লাইক দিছ কি লাৰ্নিং হাব যদি তুমি ইণ্টাৰেষ্ট দিয়া তোমাৰ কি লাভ তুমি যোনটো মোক কুৱেশ্যন কৰিছা স্যাৰ ট্ৰেজাৰী বিলত ডিসকাউন্ট দিলে গভৰ্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ কি লাভ the same question applies to you ki learning hub tumi jodi loan loisa titia tumi je interest diba to tumar ki labh hol tumar labh hetu ke hol kiba eta kaam korar karone loan je loisa to loan jodi loisa interest dibo lagibo to similarly government of India nijor kaam koribo karone public or pora paisa loise ei karone public ok return dibo lagise kintu return to interest hisabe dia nai যদি ইন্টারেস্ট হিসাবে দিলে হয় কি 100 টাকা লৈ 120 টাকা ঘুরাই দিলে হয় 20% কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কি কইলে 80 টাকা লইছে 100 টাকার বস্তু দি 80 রুপিস লইছে কিন্তু ঘুরাই দিয়ার টাইমত 100 টাকা দিছে কথাটো একেই হল খালি ইন্টারেস্ট মানে ইন্টারেস্ট দিয়া নহল ফাইন আৰু এটা কথা কি ইন্টারেস্ট দিয়াত অলপ কি আছে অলপ কমপ্লেক্সিটি আছে ইয়াতে আমি বুজিম कि why always interest does not work interest wala bond tumi paba interest wala bond jo ase normally junbur dated security no these are all coupon bonds interest dia jay so yate je ami bondor kotha patim these are all coupon bonds fine so interest ketiaba change hoy na mane etar upot eta interest pile up hoi thake এটাৰ ওপৰত ইন্টারেস্ট যোনটো আমি কম্পাউন্ডিং বুলি কওঁ সেই কম্পাউন্ডিং যাতে নহয় এই কম্পাউন্ডিং যাতে নহয় এই কাৰণে ডিসকাউন্ট দিয়া হয় বা এইটো কম্পাউন্ডিং কথাটো ইমান হেৰি নহয় বন্ড যোনটো হয় বন্ডৰ এটা ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক আছে জিছে কিনবা বন্ড কি দে আর মার্কেটেবল কি তুমি যদি গভর্নমেন্ট বন্ড কিনিছা তুমি তোমার গভর্নমেন্ট বন্ডটো বেলেগক বিক্রি কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে অলৰাইট ইটা কথাটো অলপ লিংক কৰিবা কি যদি তুমি গভর্নমেন্ট বন্ড কিনিছা এন্ড এটা টাইমৰ পিছত তোমাৰ লাগিলে ইটা মই শৰ্ট টার্ম লং টার্ম একো কোৱা নাই সব মিলাই একে এক্সপ্লেনেশন হ'ব কি তুমি যেতিয়া গভর্নমেন্ট বন্ড কিনিছা আফটার সাম টাইম তোমাৰ লাগিছে কি মই বন্ডটো হোল্ড কৰি লাভ নাই মই বন্ডটো বিক্ৰী কৰি লাভ নাই মানে মই বন্ডটো হোল্ড কৰিব নিবিচাৰো মোৰ পইচাৰ প্ৰয়োজন হৈ গল সো বন্ডটো মোৰ নালাগে কিন্তু গভর্নমেন্টে তো ম্যাচুৰিটি ডেটৰ আগত পইচা ঘূৰাই নিদিয়ে ম্যাচিউৰ হলেহে তোমাক পইচাটো ঘূৰাই দিব তো তেতিয়া তুমি কি কৰিব পাৰিবা এই বন্ডটো তুমি বিক্ৰী কৰি দিবা ক'ত বিক্ৰী কৰিবা ক্যাপিটাল মার্কেটত সেকেন্ডারি স্টক মার্কেট সেকেন্ডারি ক্যাপিটাল মার্কেট যাক আমি স্টক মার্কেট বুলি কওঁ তুমি তোমাৰ বন্ডটো বিক্ৰী কৰি দিব পাৰা তো তুমি এটা বেলেগক বন্ড বিক্ৰী কৰিছা তুমি সেই বন্ডটো বেলেগে আনক বিক্ৰী কৰিব সো এটা বন্ড বহুত বাৰ সেকেন্ডারি মার্কেটত কিনা বেচা হৈ থাকে সো যদি একেটা বস্তু বাৰে বাৰে কিনা বেচা হৈ থাকে তো তাতে আহি গল কথা ডিমান্ড আৰু সাপ্লাইৰ তো ডিমান্ড আৰু সাপ্লাইৰ যদি কথা আহিছে তো এই বন্ডৰ দাম কি হ'ব বাৰে প্ৰতি চেঞ্জ হৈ থাকিব সো যদি বন্ডৰ দাম বাৰে প্ৰতি চেঞ্জ হৈ থাকে তো ইন্টারেস্টটো চেঞ্জ হৈ যাব তো গভর্নমেন্টৰ লস হৈ যাব শর্ট টার্ম কথাটো বুজিবলৈ ট্রাই কৰা দেই বহুত ইন্টারেস্টিং কি যদি সাপোজ গভর্নমেন্ট
ইন্টাৰেষ্টিং বহুত ইন্টাৰেষ্টিং কোৱেশ্চনটো ভাল লাগিছে মানে এইটো কোৱেশ্চনৰ ওপৰত অলপ এলংগেটেড এটা ডিসকাশন হৈ যায় কি গভৰ্ণমেণ্টে সাপোজ 25,000 চলো এটা ডাঙৰ এমাউন্ট লৈ লো গভৰ্ণমেণ্টে 1 লাখ টকাৰ বন্ড ইস্যু কৰিলে এটা ডেটেড সিকিউৰিটি 1 লাখ টকাৰ ডেটেড সিকিউৰিটি তাতে গভৰ্ণমেণ্টে ইন্টাৰেষ্ট লগাই দিলে এইটো লগায়ও বাৰু বাট শৰ্ট টাৰ্মৰ কাৰণে কিয় নলগায় এইটো কও আচ্ছা শর্ট টার্ম যদি কৈ আছো ৰবা সব চেঞ্জ কৰি দিম 25,000 ধৰো কাৰণ শর্ট টার্মতো 25,000 শর্ট টার্মৰ এটা ট্ৰেজাৰি বিল ইস্যু কৰিলে তাতেতো ডিসকাউন্টিং হয় ৰাইট যদি ইয়াতে ইন্টাৰেষ্ট লগালে হয় শর্ট টার্মৰ ইন্টাৰেষ্ট মানা কি ইন্টাৰেষ্ট 10% ইন্টাৰেষ্ট তাৰ মানে কিমান হ'ব 2,500 ৰাইট তো কি কলো বন্ড মার্কেটেবল এই বন্ডৰ দাম কি হব কিনা বেচা হব বন্ডৰ দাম বেছি হব কম হব বেছি হব কম হব তো যদি বন্ডৰ ডিমান্ড বেছি থাকে বন্ডৰ দাম যদি বাঢ়ি সেকেন্ডাৰী মার্কেটত 30,000 হৈ যায় তুমি কবা স্যার 30,000 কেনেকৈ হৈ গল হৈ যাব পাৰে ন সেকেন্ডাৰী মার্কেটত হৈ যাব প্ৰাইমাৰী মার্কেটত নহয় গভৰ্ণমেণ্টে তো 25,000 পালে এটোৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্ট ওলাই গল কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে সাপোজ কি হৈ গল গভৰ্ণমেণ্টে পালে গভৰ্ণমেণ্টে বাকি মানুহে বিক্ৰী কৰি 30,000 বন্ডৰ দাম বনাই দিলে তো গভৰ্ণমেণ্টে যেতিয়া ৰিটাৰ্ণ দিব যাব এই 30,000 ৰ ওপৰত পাৰ্সেন্টেজটো লাগিব তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ দিব লাগিব 3,000 তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ 10% লাগি হৈ যাব 3,000 তো গভৰ্ণমেণ্টৰ লছ হৈ যাব শৰ্ট টাৰ্মত সেইকাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিলে কি ভাই তুমি জিয়ে কৰা আমিতো কি দিম ডিসকাউন্টত ইস্যু কৰিম ঠিক আছে তো গভৰ্ণমেণ্টে 25,000 ৰ বন্ড ফৰ এক্সাম্পল 22,000 ত ইস্যু কৰিলে 22,000 বন্ড ইস্যু কৰিলে ঘূৰাই দিব কত 25,000 এতিয়া ইয়াৰ দাম মার্কেটত জিয়ে হয় ঘূৰাই দিব 25,000 অলৰাইট তো এইকাৰণে ট্ৰেজাৰি বিলৰ ট্ৰেডিং সেকেন্ডাৰী মার্কেটত নহয় কাৰ ট্ৰেডিং হয় সেকেন্ডাৰী মার্কেটত ট্ৰেডিং হ'ব ডেটেড সিকিউৰিটিজৰ লং টাৰ্ম বন্ডছৰ Pranjal, you are asking sir treasury bill or face value or market value থাকে না yes থাকে commercial paper sir only corporate sector হে পারে নি yes commercial paper খালি corporate নামে commercial no so only corporate sector তাকো কি high rated corporates মানে হৰু business নহয় বহুত মানে ডাঙৰ business okay let's resume our topic fixed rate bonds fixed rate মানে ইয়াতে government bond যে হ'ব interest rate যোনটো গভৰ্ণমেণ্টে দিব এটো ফিক্সড ইন্টারেস্ট বন্ডৰ প্রাইস যি হয় গভৰ্ণমেণ্টে ইন্টারেস্ট রেট ফিক্সড ইনফ্লেশন বেছি হোক কম হোক মতলব নহয় কি সাপোজ 1 লাখ টকাৰ বন্ড গভৰ্ণমেণ্টে কৈছে মই 10% দিম বন্ডৰ দাম যত জিয়ে হয় পার্সেন্টেজ হিসাবে সেম ইন্টারেস্ট পোৱা যাব ঠিক আছে এটো হল ফিক্সড রেট বন্ড these are bonds on which the coupon rate মানে interest rate is fixed for the entire life or till maturity. Most government bonds in India are issued as fixed rate bond. Most government bonds in India are issued as fixed rate bond. Fixed rate bonds are opposite whole floating rate bonds. Floating rate মানে কি up and down floating. Fixed মানে change নহয় floating মানে up down হব তাৰ মানে ইয়াতে fixed rate যত the bonds where the interest rates keeps on fluctuating are known as floating rate bonds. বন্ডৰ তো বুজাই দিও কেনেকুৱা ভ্যালু বাঢ়ি যায় বুজাই দিম ৰবা আৰু ডিসকাস কৰিবলগীয়া আছে বুজাই আছো floating rate bonds are securities which do not have a fixed coupon rate instead it has a variable coupon rate which is reset at pre-announced interval they say every 6 months or 1 year governmentor ইচ্ছা মতে এটো কম বেছি হ'ব পাৰে floating rate ত next is capital indexed bond নামটো মনত ৰাখা বুজাই দিও capital index bond ঠিক আছে now এটা বন্ডৰ ভ্যালু হল 1 লাখ টকা গভর্নমেন্টে কৈছে ইন্টারেস্ট দিব 10% 1 লাখ টকা বন্ডৰ ভ্যালু ইন্টারেস্ট দিব মানে কুপন হ'ব 10% capital indexed bond indexed মানে adjust change হ'ব কিবা now government কি কৰিলে due to inflation or due to some other reason
Government has decided to change the principal amount of the bond. তো এই দুটাৰ মাজত প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্ট কোনটো 1 লাখ টকাটো প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্ট তো গভৰ্ণমেণ্টে এইটোক চেঞ্জ কৰিব পাৰে গভৰ্ণমেণ্টে ভাবিলে কি এক কাম কৰো বন্ডৰ ভ্যালুটো অলপ বঢ়াই দিও গভৰ্ণমেণ্টে কইলে চলো এই বন্ডৰ ভ্যালু 1.02 লাখ কৰি দিও কি 1 লাখ 2000 টকা বন্ডৰ ভ্যালু ইন্টারেস্ট রেট কিমান ইন্টারেস্ট রেট 10% গভৰ্ণমেণ্টে ভাবিলে চলো 1 লাখ 5000 টকা মই বন্ডৰ ভ্যালু কৰি দিও ইন্টারেস্ট রেট সেম থাকিব ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্টে ভাবিলে চলো এক কাম কৰো বন্ডৰ ভ্যালুটো অলপ কমাই দিও এবাৰ 1 লাখ 1000 কিন্তু ইন্টারেস্ট রেট সেম থাকিব তাৰমানে এতে কি চাই আছে কি চেঞ্জ হৈ আছে কি এডজাস্ট হৈ আছে বন্ডৰ প্ৰিন্সিপাল এমাউন্ট কি ফিক্স থাকি আছে ইন্টারেস্ট রেট ফিক্সড থাকি আছে এইটো যেতিয়া বন্ডৰ লগত হ'ব ইজ নন এজ ক্যাপিটাল ইন্ডেক্সড বন্ড this is known as capital indexed bond but if both the principal and the interest is changed কি প্রিন্সিপালও চেঞ্জ কৰি দি আছে ইন্টারেস্টও চেঞ্জ কি গভর্নমেন্টে ভাবে 1.02 লাখ চলো ইন্টারেস্টও বঢ়াই আমি 10.5% কৰি দিও 1.05 লাখ হৈ গল চলো আমি 10.7% কৰি দিও 1 লাখ 1% চলো বন্ডৰ ক্যাপিটালটো কমাই দিলো চলো আমি 11% ইন্টারেস্ট কৰি দিলো তাৰ মানে কি ক্যাপিটালৰ ভ্যালু মানে প্রিন্সিপাল এমাউন্টটো চেঞ্জ হল interest amount to change hole adjust hole indexed hole with inflation because of inflation মানে কি inflation rate jiman মানে এটো তো মই জাস্ট এনে এটা আরবিট্রারি ক্যালকুলেশন দেখালো কি এক বছৰত কিমান পার্সেন্ট ইনফ্লেশন হৈ আছে আৰু ইনফ্লেশন আমি কি জানো ইনফ্লেশন ইটস দা মানি ভ্যালু কি পইচাৰ ভ্যালু লাহে লাহে কমি থাকে কি এক বছৰ আগত 1 লাখ টকাৰ ভ্যালু জি আছিলে এক বছৰ পিছত 1 লাখ টকাৰ ভ্যালুটো সেম নাথাকে রাইট তো এই কারণে গভর্নমেন্টে কি কৰিব পাৰে ইনফ্লেশন যিমান হৈছে হেতু হিচাপে এই বন্ডৰ ভ্যালু along with interest বঢ়াই দিব হেতু কোৱা হয় ইনফ্লেশন ইন্ডেক্সড বন্ড আৰু এবাৰ ৰিপিট কৰো খালি যদি প্রিন্সিপাল এমাউন্টৰ চেঞ্জ আহে ইট ইজ ক্যাপিটাল ইন্ডেক্স বন্ড যদি গুটে প্রিন্সিপাল প্লাস ইন্টারেস্টৰ চেঞ্জ আহে according to the inflation rate is known as inflation indexed bond ফাইন এই হৈ গল capital index bond এই হৈ গল inflation indexed bond এই দুটা বুজাই দিলো next come sovereign gold bond sovereign gold bond sovereign gold bond তা মানে কি আমাৰ ইন্ডিয়াৰ মানুহে বহুত বেছি গোল্ড ইউজ কৰে ইন দা ফর্ম অফ জুয়েলারি এটো গভর্নমেন্টে উলাইছিলে কি গভর্নমেন্ট ইন্ডিয়াৰ সবতকে বেছি গোল্ড কোড থাকে হাউস হোল্ডত থাকে ইন দা ফর্ম অফ জুয়েলারি বা জুনে জুনে গোল্ডত ইনভেস্ট কৰিব বিচাৰে তেও গোল্ড জুয়েলারিত ইনভেস্ট কৰে তো গোল্ড জুয়েলারি যদি বেছিকে যদি গোল্ডত ইনভেস্টমেন্টত যদি ফিজিক্যাল গোল্ড বেছি ব্যবহার হৈ আছে তে ইন্ডিয়াত গোল্ড ইম্পোর্ট বাঢ়ি যায় কারণ ইন্ডিয়া তো গোল্ড প্রডিউস নকৰে ইন্ডিয়া বাহিৰৰ কান্ট্রিৰ পৰা গোল্ড কিনে সোণ কিনে রাইট তো যিহে গোল্ড ইম্পোর্ট বাঢ়ি গলে কি হ'ব আমাৰ ইন্ডিয়াৰ ব্যালেন্স অফ পেমেন্টত বেছি প্রেসার পৰিব যোনটো আমাৰ নেক্সট ক্লাসৰ টপিক ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট সো মানে ইন্ডিয়াৰ ইম্পোর্ট বাঢ়ি যাব পইচা ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ বেছি গুছি যাব তো ইন্ডিয়াই কি কৰিলে এটা সিস্টেম আনিলে কি জুনে জুনে গোল্ড খালি ইনভেস্টমেন্টৰ কাৰণে গোল্ড লাগে কি পিন্ধিবৰ কাৰণে নহয় জুয়েলারি হিসাবে নহয় কি জাস্ট দে আর ইনভেস্টার্স হু ওয়ান্ট টু ইনভেস্ট ইন গোল্ড তোমালোকৰ ফিজিক্যাল গোল্ড পারচেজ নকৰিলেও হ'ব তো কি কৰিব এটাতো বাৰু আছিল আগৰ পৰা ডিজিটাল গোল্ড কিন্তু ডিজিটাল গোল্ডৰ কাৰণে গোল্ড কিনিব লাগে তুমি মানে এজ আ পার্সন তুমি গোল্ড কিনা নাই কিন্তু তুমি যাৰ পৰা গোল্ড ডিজিটালি কিনিবা হি কিন্তু বাহিৰৰ পৰা মানে গভর্নমেন্টৰ পৰা গোল্ড কিনি থৈছে বুজিছা অলৰাইট সাপোজ কি এটা জুয়েলার বা যেনেকুৱা জুয়েলারি যে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানিজ আছে যেনেকুৱা তানিষ্ক সিহঁতে ডিজিটাল গোল্ড ইস্যু কৰে তো তুমি অনলাইন ডিজিটাল গোল্ড কিনিব পাৰা
কিন্তু তোমাৰ বিহাফত ইহঁতে গোল্ড কিনি কিন্তু ৰাখিছে হেতুত কিন্তু ডিজিটেল গোল্ডত কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ গোল্ড ইম্পৰ্ট ডিক্ৰিজ নহয় তো ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কি আনিছে কি ডিলাৰৰ পৰা কিনিব নালাগে ডাইৰেক্টলি ইনভেষ্টাৰ্ছে সোভৰেন গোল্ড বণ্ড কিনা তো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া নিজৰ বণ্ড বাহিৰৰ কাণ্ট্ৰিৰ লগত গোল্ডৰ ইম্পৰ্টৰ লগত মতলব নাই কি মতলব কি মানুহে যে সোভৰেন গোল্ড বণ্ড কিনিব এইটো গোল্ডৰ ভ্যালুৱেশ্যনত কিনিব এই কাগজত যে লিখা থাকিব গোল্ডৰ গ্ৰাম হিচাপে লিখা থাকিব যেনেকুৱা মিনিমাম কি তোমাৰ 1 গ্ৰাম কিনিব লাগিব the minimum investment in the bond shall be 1 gram all right minimum 1 gram তুমি গোল্ড কিনিব পাৰিবা but physically নহয় কেনেকুৱা sovereign gold bond এই যে কাগজ বা সাৰ্টিফিকেটটো দিয়া হ'ব তাতে লিখা থাকিব কি সে মোৰ নাম অপূৰ্ব নন্দী subscribe to 1 gram of sovereign gold bond আৰু প্ৰাইসটো কি হ'ব যোনদিনা বন্ডটো কিনিম সেইদিনা যে মাৰ্কেটত গোল্ডৰ ভ্যালু হ'ব হেতু হিচাপে sovereign gold bondৰ প্ৰাইসটো হ'ব ঠিক আছে আৰু এভৰিডেও আমি কি জানো গোল্ডৰ প্ৰাইস আপ ডাউন হৈ থাকে তো হেতু মতেও কি মোৰ sovereign gold bondৰ ভ্যালু আপ ডাউন হৈ থাকিব কিন্তু ইন লং ৰান আমি কি জানো গোল্ডৰ ভ্যালু বাঢ়ি থাকে তো মোৰ বন্ডৰ ভ্যালুটো বাঢ়ি থাকিব তাৰ পিছত যেতিয়া ম্যাচুৰিটি ডেট আহিব এতিয়া বন্ডৰ sovereign gold bondৰ ম্যাচুৰিটি ডেট হল 8 বছৰ 8 বছৰ লগে তোমাৰ কিন্তু হোল্ড কৰিব লাগিব তো 8 বছৰ পিছত যেতিয়া বন্ড ম্যাচুৰ হৈ যাব তুমি সেই গোল্ডৰ ভ্যালু वाला টকা পাবা ৰিটাৰ্ন ঠিক আছে so that is the concept of sovereign gold bond ঠিক আছে so এইখিনি জানিব লাগে so we are now discussing the capital market long term so হেবুটো short term নহয় 8 বছৰৰ কথা কৈ আছে যদি তাৰপিছত ইকুইটি শেয়াৰ অলৰেডি ডিসকাস কৰিলি ইকুইটি কি শেয়াৰ হোল্ডাৰছে যোনবোৰ শেয়াৰস কিনে companies so those are equity share যাৰ কাৰণে কি পায় dividend shareholders কি পায় dividend পায় যদি company loss হয় lossও share কৰিব লাগে share of profit মানে dividendও পায় voting rightsও পায় voting rights মানে কি shareholders কি কল shareholders are the owners of a company shareholders are the owners of a company so owners are voting rights থাকে in decision making এইবোৰ মনত ৰাখিবা আহিব পাৰে কি একমাত্ৰ ইকুইটি শেয়াৰছত ভোটিং ৰাইট আছে বাকি যদি কিবা বেলেগ ধৰণৰ শেয়াৰ আহে যেনেকা প্ৰেফাৰেন্স শেয়াৰ আৰু এটা শেয়াৰ তোমালোকে পাব পাৰা প্ৰেফাৰেন্স শেয়াৰত কি হয় ভোটিং ৰাইটস নাথাকে এইটো মনত ৰাখিবা ফাইন শেয়াৰ অফ প্ৰফিট পাবা ডিভিডেন্ড আৰু লিকুইডিটি মানে কি লিকুইডিটি কোম্পানীৰ পৰা নহয় লিকুইডিটি কি ইকুইটি শেয়াৰহোল্ডাৰ্স নিজৰ শেয়াৰ সেকেন্ডাৰী ক্যাপিটাল মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰি দিব পাৰে কি শেয়াৰৰ ভ্যালুটো বাৰে কমে এইটো সবে জানা যেনেকৈ সেম শেয়াৰৰ নিচিনা এই যে তুমি সুধিছিলা কোৱেশ্চন মোক সামওয়ান প্ৰাঞ্জল কি বন্ডৰ ভ্যালুটো কেনেকৈ বাঢ়ে কমে বন্ডৰ ভ্যালুটো শেয়াৰৰ নিচিনা বাঢ়ে কমে সাপোজ তুমি যদি কোনোবা এটা কোম্পানীৰ শেয়াৰক বহুত বেছি পছন্দ কৰা এই কোম্পানীটো শেয়াৰ মোৰ লাগে ভাল কোম্পানী বুলি জানা ঠিক আছে প্ৰফিট মেকিং কোম্পানী সো তুমি এইটো শেয়াৰক তোমাৰ নিচিনা ঢেৰ মানুহ এই কোম্পানীৰ শেয়াৰৰ কাৰণে ডিমান্ড কৰিব সো লাহে লাহে এই কোম্পানীৰ শেয়াৰৰ দাম বাঢ়ি যায় সিমিলাৰলি বন্ডৰো সেম সো বন্ডৰো যদি ডিমান্ড বহুত বেছি হৈ যায় মাৰ্কেটত সেকেন্ডাৰী মাৰ্কেটত তেতিয়া বন্ডৰ প্ৰাইসও বাঢ়ি যায় সিমিলাৰলি জাস্ট লাইক শেয়াৰ ঠিক আছে এইটোৱে লিকুইডিটি মিন কৰে কি তুমি তোমাৰ হাতত কোম্পানীৰ শেয়াৰস আছে তোমাৰ পইচাৰ প্ৰয়োজন তুমি শেয়াৰটো আজি বিক্ৰী কৰি দিয়া মানে যদি যেতিয়া মাৰ্কেট খোলা আছে স্টক মাৰ্কেটত তুমি শেয়াৰস বিক্ৰী কৰি দিয়া অলপ পিছত আমাৰ স্টক মাৰ্কেট আৰম্ভ হ'ব বিক্ৰী কৰি দিয়া তুমি পইচা পাই যাবা দ্যাট ইজ লিকুইডিটি নেক্সট স্টক এক্সচেঞ্জ এই যে স্টক মাৰ্কেটৰ কথা কলো না হোপফুলি তোমালোকে নাম শুনিছা বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ নেশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ হেবোৰ কি হেবোৰ মাৰ্কেট প্লেস where the shares of the companies are listed কি companies যেতিয়া list কৰে নিজৰ শেয়াৰক লিস্টিং হৈ যায় তো এই স্টক এক্সচেঞ্জ বোৰত কোম্পানীৰ শেয়াৰস বোৰ থাকে কি ৰিয়েল টাইম বেসিছত
কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ্ছবোৰ কি হৈ থাকে এভৰিডে কিনে মানুহে বিক্ৰী কৰে কোনোবাই কিনে কোনোবাই বিক্ৰী কৰে লটত কিনে লটত বিক্ৰী কৰে সেইবোৰ য'ত হয় তাত সেইটো কোৱা হয় stock exchange. Stock exchange market is a vital component of a stock market. It facilitates the transaction between traders of financial instrument and targeted buyers. A stock exchange in India adheres to a set of rules and regulations directed by SEBI, Securities and Exchange Board of India. The said authoritative body functions to protect the interest of investors and aims to promote the stock market of India. ठीक है जनका Bombay Stock Exchange popularly known as BSE. It is the Bowers was established as the native share and stock broker. মানে stock exchange যোনটো আজি Bombay Stock Exchange আগতে এইটো কি আছিল এটা stock broker এটা firm আছিল ব্ৰোকাৰ্ছৰ ফাৰ্ম দালালৰ ফাৰ্ম যোনে ষ্টকছ ট্ৰেডিং কৰায় আজি যেটো ব্ৰোকাৰ আছে আজি তো সব ডিজিটেল হৈ গ'ল ইন 1875 ওকে আৰু Bombay Stock Exchange is the oldest stock exchange of India. Bombay Stock Exchange is the oldest stock exchange of India. In 2017, Bombay Stock Exchange became the first listed stock exchange of India, located on Dalal Street, Mumbai. BSE is the world's 6th largest stock exchange. Ebur facts mot rakhiba ahibo pare. Next comes your National Stock Exchange. Yate National Stock Exchange or data ase. It is the 7th largest stock exchange, established in 1992. Okay. Now junto alop bujabo lagibo, it is BSE Sensex. মই Bombay Stock Exchange কথা কলো Bombay Stock Exchange কি কোম্পানিজৰ শেয়াৰ্স লিস্টেড থাকে মানে এতে IPO বুলি এটা বস্তু আছে ফুল ফর্ম ইজ ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং বহুত ইজি হয় বস্তুটো কি এটা কোম্পানি যেতিয়া পাবলিকৰ পৰা জেনারেল পাবলিক ইন্ডিভিজুয়ালছৰ পৰা বা ব্যাংক সব ইন্ডিয়া যিমান জি আছে সবৰ পৰা যেতিয়া পইচা খুজিব in return of the shares মানে কোম্পানিটো পাবলিক হৈ কৈ দিলে কি আমি আমাৰ shares certain percentage of shares পাবলিকৰ কাৰণে অফাৰ কৰি আছো কোনে কোনে কিনিব বিচাৰে কিনক আমাৰ shares আৰু আমাক পইচা দিয়ক এই প্ৰসেসটো কোৱা হয় IPO initial public offering initial কিয় কাৰণ এটো first time যেতিয়া IPO হৈ যাব তেতিয়া এই কোম্পানিৰ নাম এটা Bombay Stock Exchange হক বা National Stock Exchange হক তাতে লিস্ট হৈ যাব ঠিক আছে যেতিয়া লিস্ট হ'ব তেতিয়া সেকেন্ডারি মার্কেটত স্টক মার্কেটত মানুহে নিজৰ মোবাইলৰ পৰা আজি ডেটত শেয়াৰ্স কিনিব পাৰে আৰু বেচিব পাৰে মেবি জুনে চাই আছে কিছুমানে মেবি ষ্টকত ট্ৰেডিং কিনবা ইনভেষ্টমেন্ট কৰা তোমালোকে ওকে মোক জনাবা কোনে কোনে কৰা তেতিয়া ভালকে কোৰিলেট কৰিব পাৰিম অলপ Bombay Stock Exchange. Bombay Stock Exchange or top 30 companies. Bombay Stock Exchange of listed top 30 companies. ইহতৰ যে sharesৰ change হয় ন মই কি কলো everyday shareৰ price বাঢ়ে কমে depending upon the demand and supply of the shares. So every day যে এই কোম্পানিৰ shareৰ price is up কিংবা down হয় এই আপ ডাউনৰ যে এভারেজ এটা ওয়েটেড এভারেজ মানে এইবোৰ ক্যালকুলেশনৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এটা ওয়েটেড এভারেজ বা সিম্পলি এভারেজ এই নাম্বার এটা ওলাব ন এটা নাম্বার ওলাব এই নাম্বাৰটো কোৱা হয় সেনসেক্স ফুল ফর্মটো হল সেনসিটিভ ইন্ডেক্স তো এই সেনসেক্সে কি সিগনিফাই কৰে কেতিয়াবা সবা নিউজত পাইছা সেনসেক্স বাঢ়িছে সেনসেক্স কমিছে যদি সেনসেক্স বাঢ়ে ইট ইন্ডিকেট कि most of the companies among these 30 company have increased माने maximum company share or price
বাঢ়িছে এই 30 কোম্পানিজৰ যদি সেনসেক্স কমিছে এটো কি সিগনিফাই কৰে এই 30 কোম্পানিজৰ ম্যাক্সিমাম কোম্পানি শেয়াৰৰ প্ৰাইস সেইদিনা কমিছে ঠিক আছে অলৰাইট এই হৈ গল আমাৰ সেনসেক্স তেনেকুৱাকে তুমি ন্যাশনাল ষ্টক এক্সচেঞ্জৰো সেম এটা বস্তু আছে যাক কোৱা হয় নিফটি 50 নিফটি 50 টু কি এটো ইন্ডিয়াৰ টপ 50 কোম্পানিজৰ সেম বস্তু ক্যালকুলেশন আমাৰ দৰকাৰ নাই জাস্ট মিনিংটো আমাৰ জানিব লাগে কি হয় সেনসেক্স এই সেনসেক্স যে আহে নিউজ পেপাৰত নিউজত सेंसेक्स गिर गया सेंसेक्स बहुत अच्छी इतने पॉइंट्स से उठा है माने की उठा माने मैक्सिमम माने 30 टा कंपनीजर मैक्सिमम कंपनीजर शेयरर दाम बाहिसे बा निफ्टी उठिसे माने 50 टा कंपनीजर मैक्सिमम कंपनी शेयरर दाम उठिसे हेदिना ठीक है सो যদি शेयरर प्राइस सेंसेक्स निफ्टी बाहि থাকে তেতিয়া it shows the significance or strength of the financial market of India alright so এই বস্তু কেটা ইয়াতে লিখা আছে জি কৈছো হেতুকে পিছত ৰিভাইজ কৰি লবা and Nifty 50 next comes your mutual fund সবে জানা mutual fund কি হয় কি mutual fund actually এটা কোম্পানি হয় যোনে বেলেগ বেলেগ ইনভেস্টৰছ পৰা সৰু ইনভেস্টৰ মিডিয়াম ইনভেস্টৰ ডাঙৰ ইনভেস্টৰ সবৰ পৰা কি লব ফান্ড কালেক্ট কৰিব সাপোজ মই এটা মানুহ মই কি কলো সবক তোমালোকক কলো কি তোমালোকৰ যোনে যোনে ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব পাৰা সবে পইচা মোক দি দিয়া মই পইচাটো লৈ মই এটা পোৰ্টফোলিও বনাম পোৰ্টফোলিও মানে কি পোৰ্টফোলিও মানে এটা সেট অফ কোম্পানি শেয়াৰছ হ'ব বা ডেট হ'ব বন্ডছ হ'ব সবৰ মিক্সচাৰ so that তোমালোকৰ পইচা মই সবতে অলপ লগাই দিও তেতিয়া কি হ'ব ৰিস্ক টু ডাইভাৰসিফাই হৈ যাব তুমি যদি দুটা তিনটা কোম্পানি শেয়াৰত লগোৱা তুমি হাই ৰিস্কত থাকা যদি কোম্পানিটো কিবা হৈ যায় বা শেয়াৰছে যদি ভালকে পারফর্ম নকৰে পইচা ডুবার চান্স বেশি থাকে যদি তোমাৰ তেনেকুৱা এনালাইটিক্যাল নলেজ নাই তো মিউচুয়াল ফান্ডে কি কৰিব তোমাৰ পৰা সবৰ পৰা অলপ পইচা লৈ ডাঙৰ এটা ফান্ড ক্ৰিয়েট কৰি সব মানে ঢেৰ 100 200 300 কোম্পানিজত অলপ পইচা লগাই দিব পার্সেন্টেজ বেসিছত so that the risk gets diversified okay আৰু তোমালোকক কি দি দিয়া হ'ব তোমালোকক ইউনিটস দি দিয়া হ'ব okay তো তুমি মিউচুয়াল ফান্ডত ইমান ইউনিট হোল্ড কৰা তেনেকুৱা so যদিও এই 300টা কোম্পানিত কেটামান কোম্পানি শেয়াৰ পারফর্ম কৰা নাই ভাল তো বাকিটো কোম্পানি আছে ন হোল্ড দিব বাকি কোম্পানি ওপৰত যাব so এইকাৰণে কোৱা হয় মিউচুয়াল ফান্ড সহি হয় ঠিক আছে তোমালোকে যদি চাকৰি কৰি আছা পইচা ইনকাম কৰি আছা মিউচুয়াল ফান্ড নিশ্চয় কৰিবা অলৰাইট that is my advice এইবোৰ তো কমন টার্মস তোমালোকে জানা নেক্সট ইজ হট মানি চলো এই টার্মটো এটা নতুন হ'ব পাৰে তোমালোকৰ কাৰণে hot money is the flow of fund or capital from one country to another in order to earn a short-term profit on interest rate difference and or anticipated exchange rate shifts. These speculative capital outflows are called hot money because they can move very quickly in and out of market, potentially leading to market instability. তার মানে তুমি এজন ইন্ডিয়ান ইনভেস্টৰ তুমি গম পাইছা কি ইউএছত ইন্টারেস্ট রেট বাঢ়িছে কিহৰ ইন্টারেস্ট রেট ডেটৰ লোনৰ তুমি কি কৰিলা ইন্ডিয়াৰ পৰা ইনভেস্টমেন্ট কৰি দিলা কোম্পানিজত নহয় কিহত কৰিলা ডেটৰ বা ইউএছত তুমি বন্ড কিনি ললা কাৰণ তুমি খবৰ পাইছা নিউজত চাইছা কি বন্ডৰ ইন্টারেস্ট রেট বাঢ়িছে ওকে তো ইন্টারেস্ট রেট যদি তুমি পাই গলা আকৌ এটো বিক্ৰী কৰি তুমি আকৌ ইন্ডিয়াত লৈ আনিলা ঠিক আছে আকৌ খবৰ পাইছা কিবা বেলেগ কান্ট্ৰিত ইউকে কিবা এটা ফান্ড আছে বহুত ভাল ৰিটাৰ্ণ দিয়ে তুমি আকৌ ইন্ডিয়াৰ পৰা ফান্ড বাহিৰত পঠাই তাতে অলপ দিন ৰাখি আকৌ পইচাটো লৈ আনিলা সো এই কুইকলি যে তুমি ইন্ডিয়াৰ পৰা পইচা বাহিৰত পঠাই আছা আৰু আনি আছা বাহিৰত পঠাই আছা why to get some quick gain এই যে তোমাৰ পইচাটো এটো কোৱা হয় হট মানি বুজিছা this is known as hot money এবাৰ মোক জনাই দিবা বুজিছা নে নাই হট মানি বুজিছা সবে is it clear hot money
Yes, Pranjal, NSE also in BSE international company listed আছে, but এইটো অলপ টেকনিকটো অলপ বেলেগ হয়, ইমান সিধা নহয় মানে, বুজিছা ন? এইবাৰ মেইনছত আহিছে what is Nifty 50 and Sensex, all right? So আৰু কিবা question মেথিউৰ আছে 8 years পিছত যদি পিছত যদি হোল্ড কৰি থওঁ ভাবোঁ তেন্তে আকৌ 8 years লৈ হোল্ড কৰিব লাগিব নেকি গোল্ড বণ্ড? নো মেক্সিমাম লিমিট ইজ 8 years, তাৰপিছত তোমাৰ মেচিউৰিটি হৈ যাব, অলৰাইট? কিন্তু 5 বছৰ পিছত এটা এক্সিট পিৰিয়ড থাকে, তুমি যদি ভাবা কি 5 বছৰ পিছত ওলাই যাবা সেইটোকো পাৰিবা, ইভেন গোল্ড বণ্ডত ইণ্টাৰেষ্টটো দিয়ে। Sir, in hot money, flow funds can be done by individual companies, both or only individuals? Both. Angita, both. When I mean investor, anyone can do it. Qualified institutional placement বা qualified institutional buyer, এই দুটাৰ টাৰ্মৰ মিনিং, বায়াৰটো বুজাই দিলে প্লেচমেণ্টটো বুজিবা। Have you seen Shark Tank? কোনোবা এটা চেনেলত শ্ব' দিয়ে নহয় Shark Tank, চোৱা নেকি Shark Tank? Shark Tankত কি হয়? In Shark Tank মানুহ আহে, পিচিং দিয়ে, কোম্পানী নিজৰ কোম্পানীৰ বিষয়ে কয়, তাৰপিছত লাষ্টত কয় কি मैं आपको इतना % इक्विटी दूंगा और बदले में आप मुझे इतना लाख रुपये या फिर इतना करोड़ रुपया देंगे। তাৰ মানে এই Shark Tankত যোনবোৰ ইনভেষ্টাৰ্ছ বহি থাকে, দে আৰ দ্য কোৱালিফাইড বায়াৰ্ছ, অ'কে? বা ডাঙৰ বেংক, বা এটা ডাঙৰ বুলি নহয়, এটা বেংক বা যিকোনো ফিনান্সিয়েল ইনষ্টিটিউশ্যন যাৰ হাতত পইচা আছে, বহুত পইচা আছে ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে, তো যেতিয়া ছাপ'জ এটা কোম্পানী সেই ধৰণৰ ইনভেষ্টাৰ্ছৰ ওচৰত মানে নিজে মানে যাচি যাব কি ভাই আপোনাৰ পৰা আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট লাগে, আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ, আপোনাৰ পৰা আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট লাগে, আপুনি অলপ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব নেকি? অ'কে, IPOত কি কৈছোঁ, IPOত জেনেৰেল পাব্লিকক চবকে অফাৰ কৰা হয়, কিন্তু কোৱালিফাইড ইনষ্টিটিউশ্যনেল প্লেচমেণ্টত কি হয়, মানে চুনকে কি কাৰ ওচৰত মই যাম পইচা আনিবৰ কাৰণে, কাক মই মোৰ ইনভেষ্টাৰ বনাম, কাক মই শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ বনাম, এই বস্তুটো যে হয় সেইটো কোৱা হয় কোৱালিফাইড ইনষ্টিটিউশ্যনেল প্লেচমেণ্ট কিংবা কোৱালিফাইড ইনষ্টিটিউশ্যনেল বায়াৰ্ছ। আচ্ছা, কি কৈছে বিজনেছ আইডিয়া? য়েছ ৰাইট। প্ৰাঞ্জল কি কৈছা, গ্লাছ কো মাস্ক লগাएंगे? য়েছ, ময়ো এপিছডটো চাইছোঁ, গ্লাছ oh, that is very funny and that was very funny truly. গ্লাছৰ মাস্ক, মোৰ মনত পৰিছ, this is the glass when somebody came in that show and গ্লাছৰ এটা মাস্ক এটা আছিলে, yes I remember. Chalo, that was very funny of that the whole season of Shark Tank India. যদি ইয়াৰ বিজনেছটো চলিলে হয় আজি ময়ে মোৰ গ্লাছত মাস্ক নিশ্চয় লগালো হয়। আহি উঠিছে মোৰ। নেক্সট ইজ এঞ্জেল ইনভেষ্টৰ। এঞ্জেল মানে কি? What do you mean by angel? Angel মানে মসিহা, মসিহা, okay? कि माने एंजल, यू आर एन एंजल इन माई लाइफ, कि जब कोई नहीं है तब जो मुझे हेल्प कर दे वो मेरे लिए मसीहा है, वो मेरे लिए एक एंजल जैसा है। तो एंजल इन्वेस्टर কোন হল? कि মোৰ বিজনেছত যোনে বিশ্বাস কৰা নাছিল, যোনে বিশ্বাস কৰা নাই, যে যোনে নহয়, যেতিয়া কোনেও বিশ্বাস কৰা নাই, যেতিয়া কোনেও ইনভেষ্টমেণ্ট দিয়া নাই, তেতিয়া এজন ইনভেষ্টৰ আহি কৈছে কি মই তোমাৰ বিজনেছত বিশ্বাস কৰোঁ, মই তোমাক বিশ্বাস কৰোঁ, সেইকাৰণে মই তোমাক ইনভেষ্টমেণ্ট দিম, সেই ধৰণৰ মসিহা ইনভেষ্টৰক কোৱা হয় এঞ্জেল ইনভেষ্টৰ। অ'কে, যেতিয়া ষ্টাৰ্টআপছ
এটা আৰ্লি ষ্টেজত থাকে তেতিয়া এটো কোৱা হয় এঞ্জেল ইনভেষ্টৰ অলৰাইট লিখা আছে পঢ়ি লোৱা সিম্পল কনসেপ্ট নেক্সট ইজ ডিবেঞ্চাৰ ডিবেঞ্চাৰ কি হয় কি কৈছিলো মই ক্লাছ মানে ইনিশিয়াল পাৰ্ট অফ দা ক্লাছত কি যে লং টাৰ্ম ক্যাপিটাল ইকুইটিও হ'ব পাৰে ডেটো হ'ব পাৰে ৰিমেম্বাৰ কি লং টাৰ্ম ক্যাপিটাল ইকুইটি হ'ব পাৰে ডেটো হ'ব পাৰে কিন্তু শৰ্ট টাৰ্ম ক্যাপিটাল সদায় কি হ'ব ডেট হ'ব সো লং টাৰ্ম ক্যাপিটাল যে ডেট হ'ব পাৰে তাৰে এটা এক্সাম্পল হ'ল ডিবেঞ্চাৰ বুজিছা ডিবেঞ্চাৰ সো ডিবেঞ্চাৰ is similar to equity share কিন্তু equity share to equity হয় ডিবেঞ্চাৰ কি হয় এটা কোলেট্ৰেল ফ্ৰী লোন হয় কোম্পানীজে লয় এটা কোম্পানীয়ে যেনেকৈ শ্বেয়াৰ ইস্যু কৰে তেতিয়া কোম্পানীয়ে এটা কাইন্ড অফ থিং ইস্যু কৰিব শ্বেয়াৰ কাইন্ড অফ থিং ইস্যু কৰিব যোনটোৰ মাধ্যমেদি পইচা ল'ব আৰু কোম্পানীয়ে প্ৰমিস কৰিব কি তোমাক পইচাটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিম এলং উইথ ইন্টাৰেষ্ট পাব্লিকৰ পৰা জেনাৰেল পাব্লিকৰ পৰা এই যে শ্বেয়াৰৰ নিচিনা বস্তুটো দি যে লোন লয় পাব্লিকৰ পৰা সেইটো কোৱা হয় ডিবেঞ্চাৰ A debenture is a long-term debt instrument that a company issues to raise capital from investor. It is a written agreement between a borrower and a lender that is registered with the company's house. In a debenture, the borrower promises to repay the loan amount plus interest to the lender. ঠিক আছে শ্বেয়াৰৰ নিচিনাই হয় কিন্তু এইটো ডেট হয় শ্বেয়াৰটো ইকুইটি হয় ঠিক আছে নেক্সট ইজ ইয়ৰ derivatives এই যে ডেৰিভেটিভৰ কোৱেশ্চনটো সুধিছিল না কোনবা derivatives to কি বুঝাই দিও actually derivatives বুজিব গলে তো শেয়ার মার্কেটৰ ক্লাসে লাগিব আমাৰ মানে শেয়ার মার্কেট তো ভালকে মানে ট্ৰেডিং জানিব লাগিব বাট অলপ এটা ওভাৰভিউ দি দিও derivatives are financial contracts set between two or more parties that derive their value from any underlying asset a group of asset or a benchmark now suppose এটা কোম্পানীৰ শেয়ার এটা এক্সাম্পল দি একেবাৰে বুজাই দিম এটা কোম্পানীৰ শেয়ার এটা কোম্পানীৰ শেয়ার যাৰ দাম আজি ডেট কিমান 8 তাৰিখ আজি 8/1/2025 এই শেয়াৰৰ দাম হল 1 লাখ টকা ঠিক আছে বা যিকোনো এসেটো হ'ব পাৰে আৰু আজি তো মই এটো হলো মই আৰু এটো হলা তুমি মই কি কৰিলো মই তোমাক কলো কি শুনা এটো শেয়াৰ যাৰ দাম 1 লাখ টকা তুমি এটো মোৰ পৰা কিনা তুমি এটো মোৰ পৰা কিনা আৰু তোমাক মই আজি বিক্ৰী নকৰো তোমাক মই এটো ফেব্ৰুৱাৰী 14 তাৰিখে বিক্ৰী কৰিম 14 ফেব্ৰুৱাৰীত বিক্ৰী কৰিম তোমাক কি বিক্ৰী কৰিম শেয়াৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰীত বেলেগ সেলিব্ৰেট কৰি থাকিব কিবা এটা আছে সাগে 14 ফেব্ৰুৱাৰীত মই ইমান নাজানো বাট আমি 14 মানুহে কৈ থাকে কিবা এটা 14 ফেব্ৰুৱাৰীত আছে বুলি এটাটো জানো বাৰু পুলৱামা এটাক হৈছিল আৰু কিবা ভ্যালেন্টাইনস ডে নেকি বাট আমি ইয়াতে শেয়াৰৰ অলপ ইনভেষ্টমেন্ট ট্ৰেডিং কৰিম সো আমি 8 তাৰিখে মই আৰু তুমি কি ডিসাইড কৰিলো কি মই 14 ফেব্ৰুৱাৰীত 1 লাখ টকাৰ শেয়াৰটো তোমাক বিক্ৰী কৰিম আৰু আমি প্ৰাইসটো আগতীয়াকৈ ডিটাৰমাইন কৰিম কাৰণ আমি জানো শেয়াৰৰ প্ৰাইসটো কমে বাঢ়ে তো কি ডিসাইড কৰিলো কি মই তোমাক 14 ফেব্ৰুৱাৰীত শেয়াৰটো বিক্ৰী কৰিম at rupees 1.5 লাখ তুমি মোৰ পৰা 15 দিন মানে প্ৰায় 2 মাহ 1 মাহ পিছত প্ৰায় 1 মাহ পিছত মোৰ পৰা 1.5 লাখ টকা দি শেয়াৰটো কিনিবা এটা এগ্ৰিমেন্ট বনাই দিম ঠিক আছে 14 ফেব্ৰুৱাৰীত ইটো প্ৰাইস যদি 4 লাখ 5 লাখ যায় তথাপি 1.5 লাখ টকাত কিনিবা যদি শেয়াৰৰ প্ৰাইসটো 1 লাখ টকাৰ জগাত যদি 80,000 কমি যায় তথাপি মই 1.5 লাখ টকাত বিক্ৰী কৰিম whatever the price will prevail on 14 আমি 1.5 লাখতে ট্ৰানজাকশনটো কৰিম ইয়াতে যে এগ্ৰিমেন্টটো বনালো যে এই এগ্ৰিমেন্টক কোৱা হয় ডেৰিভেটিভ দিস এগ্ৰিমেন্ট ইজ নন এজ ডেৰিভেটিভ ঠিক আছে বুঝিছা না ডেরিভেটিভ কি ইজি হয় জাস্ট এই এগ্রিমেন্টটোকে ডেরিভেটিভ বুলি কয় ইমান সিম্পলি হে বুজিব লাগিব বাট ডেরিভেটিভ যদি কি হয় একদম গৈ বুজিব লাগিলে তোমাৰ সিভিল সার্ভিসৰ কাৰণে মানে দৰকাৰ নহয় এটো একদম
যোনে শ্বেয়াৰ্ছ ট্ৰেডিং সেইবোৰ কৰিব ইণ্টাৰেষ্টেড ইহঁতে মানে জানিব পাৰা আৰু ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰা বাট চিভিল চাৰ্ভিচৰ পইণ্ট অফ ভিউ ডিৰাইভেটিভ ইয়াতকৈ বেছি আৰু দৰকাৰ নাই নেক্সট ভেৰি ভেৰি পপুলাৰ টু টাৰ্ম বেৰ আৰু বুল বেৰ আৰু বুল কি হয় bear আৰু bull they are actually the investor or they are the market sentiment bear market মানে কি আৰু bull market মানে কি আগতে bull market তো bull market বা bullish market কি এটা market মানে এতিয়া আমি stock market ৰ কথা কৈ আছো কি stock market bullish market কেতিয়া হ'ব যেতিয়া there is a growth of at least 20% or more has 20% or more মানে এটা share market 20% মানে গোটে share market যিমান shares আছে ইহঁতৰ এটা price আছে ন এই price বোৰত যেতিয়া minimum 20% growth হৈ গৈ আছে maximum shares 20% বাঢ়িছে এই টাইমটো এই সেন্টিমেন্টটো কোৱা হয় বুল আৰু যদি 20% ডিক্লাইন হয় আৰু যদি 20% ডিক্লাইন হয় এই মার্কেটটো কোৱা হয় bear a bear market is a situation when the stock market experiences price decline over a period of time মানে যেতিয়া stock marketৰ price maximum sharesৰ price কমি থাকে বহুত long timeৰ পৰা খালি কমি আছে এটো কোৱা হয় bear market generally a bear market is declared when the price of an investment falls 20% from its high যিমান হাই গৈছে তাতকে 20% যদি কমিছে এটা শেয়াৰ নহয় maximum sharesৰ price যদি 20% কমিছে ইয়াৰ upper limitৰ পৰা এটো কোৱা হয় bear আৰু যদি maximum মানে maximum limitৰ পৰা যদি 20% বাঢ়িছে এটো কোৱা হয় bear Pubal is asking sir derivative or price to decide আগতিয়াকে কৰাই থাকে নেকি sharesৰ হেতুৱে কলো কি bear ডেরাইভেটিভৰ কথা শেয়াৰৰ প্ৰাইস আজি 8 তাৰিখে 1 লাখ টকা ন কিন্তু আমি দুজনে কি কৰিলো আমি এগ্ৰিমেন্ট বনালো কি মই তোমাক 14 ফেব্ৰুৱাৰীত পঠাম 1.5 লাখ তো আগতিয়াকৈ আমি 14 তাৰিখৰ প্ৰাইসটো আমি 8 তাৰিখে ডিটাৰমাইন কৰি ললো এতিয়া 14 তাৰিখত মাৰ্কেটত জিয়ে প্ৰাইস হয় আমি তো ট্ৰানজাকশন 1.5 লাখতে কৰিম Okay, so I have completed our content topics summer hoigol let's start with the pyqs our one of the batches has started and again very recently gs foundation course will be started if anyone watching is interested do call on our number all right that is continuously flashing on your screen in the Aston band you can call on our number ঠিক আছে okay এতিয়া লাহেকে আমি pyq start কৰিম Okay, PYQ তোমালোকৰ কাম মই জাস্ট আনসাৰটো কম কিবা বুজাব লাগিলে মই বুজাই দি আছো Just Pranjal derivatives agreement হয় Consider the following market বুলি নহয় following statements okay for market আছে Consider the following markets government bond market call money market treasury bill market stock market How many of the above are included in capital market Very easy কোৱা Only one, only two, only three, all four. Please answer everyone. Is it only two or only one? Only two. Only two. Yes, only two. Ki hobo? Government bond market aru stock market. Obviously, government bond market hobo na. Dated security. Yate tu treasury bill belek ke dise. Government bond buli kole yate long term hobo pare, short term hobo pare. So long term jehetu ase to capital market part hoy. That's why only two. Next question. With reference to convertible bonds, consider the following statements. Convertible bond mane ki? Bond ki eta debt hoy. Bond is a debt instrument. If it is a convertible bond, that means the bond can be converted into equity.
if the bond can be converted into equity in future, it would both ধৰণৰ থাকে. If a bond can be converted into equity in future, that is known as convertible bond. মানে suppose তুমি এটা কোম্পানীৰ বন্ড কিনিছা, কৰ্পোৰেট বন্ড এটা কিনিছা, suppose বন্ডটোৰ মেচুৰিটি 5 বছৰ পিছত, তাৰপিছত হেৰি কি ক'লে আৰু এভৰি ইয়াৰ ইন্টাৰেষ্ট দি থাকিব, 5 বছৰ পিছত এই বন্ডৰ পইচাটো গৈ তোমাৰ ইকুইটি হিচাপে হৈ যাব, তোমাৰ নামত 5 বছৰ পিছত শ্বেয়াৰ হ'ব, that is known as convertible bond. চোৱাচোন এতিয়া পাৰা নেকি এইটো? The option to convert, as there is an option to exchange the bond for equity, convertible bonds pay a lower rate of interest. The option to convert to equity affords to the bondholder a degree of indexation to rising consumer prices. Okay, let's see the answer. Here the answer will be 1 only. And yes, convertible bonds typically offer a lower rate of interest karon ihotok future to profit dia hobo no, future to equity shareholder banai dia hobo, to right. Number 2 to ki incorrect. The conversion of equity does not provide direct protect against inflation. All right, to কোনো ধৰণে indexation কৰি নিদিয়ে কাৰণ ভাই তোমাক shareholder বনাই দিম কেদিনমান পিছত, few years after, তো এখানে কোনো ধৰণৰ indexation নহব. Consider the following statements. In India, credit rating agencies are regulated by the Reserve Bank of India. The rating agency, popularly known as ICRA, is a public limited company. Brickworks Ratings is an Indian credit rating agency. It is a tough lagibo pare. Moi etu tomaloকৰ answer to dekhai di. It is B 2 and 3 only. Okay, the credit rating agency are regulated by SEBI. It is very important. Credit rating agency is regulated by SEBI. বাকি ICRA তো বাৰু কি কৰে, ICRA তো ক্ৰেডিট ৰেটিং ইণ্ডিয়ান ক্ৰেডিট ইন্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰেডিট ৰেটিং এজেন্সি হয়, ই ৰেটিং কৰে, ৰেগুলেট কৰে SEBI. ইট ইজ নট এ ৰেগুলেটৰ. গোটেই ক্যাপিটেল মাৰ্কেটৰ ৰেগুলেটৰ SEBI হয়, মনত ৰাখিবা. ক্যাপিটেল মাৰ্কেটত যি কম সব SEBI হয়, মানি মাৰ্কেটত যি কম সব RBI হয়. অলৰাইট, ICRA আৰু Brickwork, these are rating agency, not a regulator. With reference to Indian economy, consider the following statements. Commercial paper is a short-term unsecured promissory note. Certificate of deposit is a long-term instrument issued by the Reserve Bank of India. Call money is short-term finance used for interbank transaction. Zero coupon bond are the interest-bearing short-term bonds issued by the scheduled commercial bonds to corporations. Etu answer kora. Here were 2, 3, 4 only. D question is sobe. Commercial paper is a short-term unsecured promissory note. Okay. Certificate of deposit is a long-term. Is certificate of deposit is a long-term? No, na. Short-term hai. Money market no hai jano. Certificate of deposit. Call money is a short-term finance. Yes. Zero coupon bond or interest-bearing bond. No. 2 aru 4 to no hobo. 2 aru 4 thaka kera ulai diya sun. 2 aru 4 thaka kera ulai diya. To yate 2 ase. Etu no hobo. Yate 4 ase. No hobo. 4 no hobo. So 1 and 3 will be the answer by elimination method. So 1 and 3 is the answer. So why nobody has answered C? बहुत कम मानू आंसर बहुत कम मानुहे दिशा देखो. Okay, this is easy. इटू आमी बहुत टाइम डिस्कस करिलो, आंसर दिबो लागिसिलो तुमाक. Okay, next.
In context to Indian economy, non-financial debt includes which of the following? Housing loans owned by household, amounts outstanding on credit cards, treasury bills. Non-financial debt. ঠিক আছে, এইটো মই কৈ দিওঁ তোমালোকক। Non-financial debt কি হয় চোৱা? Non-financial debt refer to debt held by non-financial sector. Non-financial debt মানে হেতু নাভাবিবা কি যোনবোৰ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰ যোনটো debt মানে পইচা নহয়। Finance মানে পইচা ন, পইচা মানে পইচা নহয় ধাৰ, এনেকুৱা নহয়। Non-financial debt are those debts which are held by non-financial sector. এতিয়া non-financial sector কি? যেনেকুৱা household, government, household, these are non-financial sector. Household ঘৰটো এটা financial organization নহয়, government এটা financial corporation নহয়. So household, government কিংবা আৰু তেনেকুৱা যোনটো finances লৈ deal নকৰে, directly primary কাম finances নহয়, government finances লৈ deal কৰে, কিন্তু government main কামটো finances নহয় ন, government দেশটো চলাবৰ কাৰণে governmentor finance লাগে, but যেনেকুৱা বেংকৰ কামে পইচা, পইচাই ইয়াৰ business, governmentor business পইচা নহয়, ঠিক আছে। সো এই ধৰণে যি হোল্ড কৰিব এইটো নন ফিনান্সিয়েল ডেট বুলি কোৱা হয়। তো কি হাউজিং লোন ওন বাই হাউজহোল্ড, অবভিয়াসলি ইট নন ফিনান্সিয়েল ডেট। অ্যামাউন্ট আউটস্ট্যান্ডিং অন ক্রেডিট কার্ড এইটো বেংকৰ, ফাইন। ट्रेजरी बिल कार गवर्नमेंटर, हेतु इनकरेक्ट, ठीक है। सो वन विल बी ओनली करेक्ट। चलो चलो वी हैव कंप्लीटेड, so we have completed everything of class 8 amar hoi gol aji money market capital market completed। please তোমালোকে continuous revise কৰি থাকিবা। আৰু মই আৰু এটা বস্তু তোমালোকক কৈছো আৰু এবাৰ কৈ দিও কি if you have not yet followed my Instagram handle, you do follow it। আজিও মই বহুত ধুনীয়া দুটা MCQ আপলোড কৰিছো, it is still live, মানে যে লাইভ যে তোমালোকে চাই আছা, ৰেকৰ্ডিং যোনে চাবা মেবি হেতু কোৱেশ্চন নাথাকিব, কিন্তু ষ্টৰিত নাথাকে, বাট হাইলাইটছত আজিলৈকে লাষ্ট মানে 7 days 8 days বা যিমান দিন ধৰি মই লাষ্ট কুৱেশ্যনছ দি আছো, মোৰ প্ৰফাইলৰ হাইলাইটছত MCQ বুলি এটা হাইলাইট এটা আছে, তাতে গোটেই দিয়া আছে সিৰিজটো এলং উইথ আনসাৰ। সেইটো গৈ তোমালোকে এটেম্প কৰিবা, যিমান বেছি MCQ প্ৰিলিমছৰ আগত এটেম্প কৰিবা সিমান বেছি তোমালোকৰ লাভ হ'ব। নট অনলি ইকনমি, এভৰি সাবজেক্ট, ইভেন কি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত বেছি মই গুৰুত্ব দিছো, তাতে গৈ তুমি MCQ সলভ কৰিব পাৰা। ওকে, সো দ্য হেণ্ডেল ইজ @pencil_apurva, and that's from my side for today. We will be doing our next class tomorrow. Till then, tata, bye bye, good night.